பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 3ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அர்த்த சாஸ்திரம். அரசனுக்கிருந்த கட்டுப்பாடுகள். விஷயம் தெரியாமலே குற்றம் சாட்டுகிறார்கள். அப்பனுக்கு பின் பிள்ளைக்கு பட்டம், அதிலும் தலைப்பிள்ளைக்கு பட்டம் என்று லா ஆஃப் பிரிமோஜினீஷர் படி ராஜ்யாதிகாரம் போனதால் தகுதிக்கோ பிரஜைகளின் சம்மதத்துக்கோ இடமில்லாமலே அக்கால முடியரசு நடந்தது என்று இப்போதைய குடியரசுவாதிகள் சொல்வதும் இப்படிப்பட்ட குற்றச்சாட்டுதான். இப்போதுதான் வயசு 1 தவிர ஜனநாயக பிரதிநிதிகளுக்கு எந்த தகுதியும் வைக்காமல் விட்டிருக்கிறது. நம்முடைய கான்ஸ்டிடியூஷனை, அரசியல் நிர்ணய சட்டத்தை நிறைவேற்றிய சபைக்கு அக்ராசனராயிருந்த ராஜேந்திர பிரசாதே இதை ஆட்சேபித்து பார்த்தார். சட்டத்தை பற்றி வாதிக்க வேண்டிய வக்கீல்களுக்கும் தீர்ப்பு கொடுக்க வேண்டிய ஜட்ஜுகளுக்கும் அநேக குவாலிபிகேஷன்கள் வைத்திருக்கிறோம். ஆனால் அந்த சட்டங்களை போட்டு நிறைவேற்றுகிற எம்எல்ஏக்களுக்கும் எம்பிகளுக்கும் ஒன்றும் வேண்டாம் என்றால் கொஞ்சம் கூட சரியா இல்லையே என்று எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தார். ஆனாலும் அவர் சொன்னதற்கு கான்ஸ்டிடியூயன்ட் அசம்பிளி ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. பழைய நாளில் ராஜாக்களுக்கு நிரம்ப யோக்கியதைகளை சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டியது அவசியமாயிருந்தது. குருகுல வாசம் பண்ணி சகல சாஸ்திரங்களையும் தெரிந்து கொள்வார்கள். தனுர்வேத அபியாசம் பண்ணுவார்கள். தர்மத்திலும் பண்பிலும் உயர்ந்தவர்களாகவும் அவர்கள் இருக்க வேண்டும். ராஜாவாகி வெளி சத்ருக்களை ஜெயிப்பதற்கு முந்தி அவன் காமம், குரோதம் முதலான 6 உள் சத்ருக்களையும் ஜெயித்திருக்க வேண்டும் என்பது சாஸ்திரம். தகுதி எதுவும் போதாமல் துன்மார்க்கத்தில் போன அசமஞ்சன் மாதிரியான ராஜகுமாரர்களையும் ராஜாவான பிறகும் எதேச்சாதிகாரமாக தன் மனசுப்படி பண்ணின வேணன் போன்றவர்களையும் ஜனப்பிரதிநிதி சபையினர் ஒழித்தே கட்டியிருக்கிறார்கள். பிரிமோஜினேஷர் தலைப்பிள்ளைக்கு பட்டம் என்பதால் அவனுக்கு யோக்கியதாம்சம் இல்லாவிட்டாலும் அப்படி கட்டலாம் என்று அர்த்தமில்லை. எவனை விட யோக்கியதை உள்ளவர் இருக்க முடியாதோ அப்படிப்பட்ட ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கே பட்டம் கட்டுவதற்கு முன்னால் தசரதன் சபையை கூட்டி அப்படி பண்ணலாமா என்று அபிப்பிராயம் கேட்டிருக்கிறான். சூரபத்மன், மகிஷாசுரன், ராவணன், துரியோதனன் மாதிரியானவர்கள் கூட பேருக்காவது மந்திராலோசனை என்று ஒன்று நடத்தித்தான் இருக்கிறார்கள் என்று புராணங்களிலிருந்து தெரிகிறது. சாக்ஷாத் ராமர் வானரங்களை கலந்தாலோசித்து விட்டுத்தான் சரணாகதி என்று வந்த விபீஷணனை அங்கீகாரம் பண்ணியிருக்கிறார். ரகுவம்சம் 1 பார்த்துவிட்டால் போதும். வரிசையாக சூரிய வம்ச ராஜாக்களை பற்றி சொல்கிற அந்த காவியம் தர்மசாஸ்திரம் மட்டுமின்றி அர்த்த சாஸ்திர கொள்கைகளும் பெருமளவுக்கு அமலுக்கு வந்துவிட்ட காலத்தில் எழுதப்பட்டதுதான். அதனால் அதில் சொல்லி இருப்பவை பிற்கால ராஜதர்ம கருத்துக்களே எனலாம். சிலது இப்போது நினைவுக்கு வருவது சொல்கிறேன். வண்டானது எப்படி புஷ்பத்துக்கு வலி தெரியாமல் தேனை எடுத்துக் கொள்கிறதோ அப்படித்தான் ராஜா பிரஜைகளுக்கு கொஞ்சம் கூட சிரமம் தெரியாமல் அவர்களுடைய மலர்ச்சி குன்றாமலே
வரி வசூலித்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பது சாஸ்திரம். இதை இன்னொரு உவமையால் இன்னும் அழகுபடுத்தி சொல்லியிருக்கிறான். உவமைக்கே பெயர் பெற்ற காளிதாசன். சூரியன் எப்படி முதலில் பூமியிலிருந்து ஜலத்தை உறிஞ்சிக் கொண்டு அப்புறம் அதை பூமிக்கே மழையாக பொழிகிறானோ, அப்படி திலீபன் பிரஜைகளிடமிருந்து வசூலித்ததை பிறகு அவர்களுடைய நலனுக்கேயான காரியங்களில் செலவிட்டான் என்கிறான். லோகத்துக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லாமல் எங்கேயோ சமுத்திரத்தில் இருக்கிற உப்பு ஜலத்தை சூரியன் இழுத்து அப்புறம் உலகுக்கு பயனாகிற சுத்த ஜலமாக அதை வர்ஷிக்கிறான் அல்லவா? இப்படித்தான் சமுதாய க்ஷேமத்துக்கு வராத செல்வத்தை ராஜா வரியாய் வசூல் செய்து பிறகு அதன் க்ஷேமத்துக்கே செலவிட்டான் என்று அர்த்தம். தங்களுக்கெல்லாம் இரட்சகனாக இருக்கப்பட்ட ராஜாவிடம் எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஒரு மரியாதை இருந்தால்தான் அவனுடைய சட்டத்துக்கு கட்டுப்படுவார்கள் என்றே அவனுக்கு பொது கண்ணோட்டத்தில் அந்தஸ்தை ஏற்படுத்தி தருவதற்காக அரண்மனையும் ராஜபோகம் என்கிற சௌகரியங்களும் ஆனை குதிரைகளும் ஆபரணங்களும் கொடுத்திருப்பது. ஆனால் இப்படி சொந்த சொத்தை விருத்தி செய்து கொள்வதற்காகவே அவன் வரி போட்டான் என்று நினைத்தால் அது தப்பு. வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் கருத்து அப்போதும் உண்டு என்று மேலே சொன்னதிலிருந்து தெளிவாகிறது. ரகுவம்சம் என்றே பெயர் ஏற்படச் செய்த ரகுவை பற்றி காளிதாசன் 4-5 சர்க்கங்களில் சொல்கிறான். உள்நாடு வெளிநாடுகளை எல்லாம் ஜெயித்து ஏராளமான செல்வக் குவியலோடு திரும்பிய ரகு விஸ்வஜித் என்ற யாகம் செய்து அத்தனை செல்வத்தையும் தட்சிணையாகவும் தானமாகவும் கொடுத்து விடுகிறான். ஏராளமாக ஈட்டிய நிதிகளால் தன் சொந்த சொத்தை அவன் ஜாஸ்தி பண்ணி கொள்ளாதது மட்டும் இல்லை, ஏற்கனவே இருந்த சொத்துக்களை கூட தானம் பண்ணி விடுகிறான். கௌத்சர் என்ற பிராமணர் வருகிற போது அவனிடம் அதிதிக்கு அர்க்கியம் கொடுக்க கூட தங்கத்திலோ வெள்ளியிலோ கிண்ணம் முத்திரிணி முதலானவைகள் இல்லாமல் மண்ணாலான பாத்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டு போனானாம். இப்போதானால் தினமும் ஏதாவது மந்திரி எம்எல்ஏக்கு எப்படி புதுசாக பங்களாக்கள் முளைக்கின்றன என்று யாராவது கேள்வி எழுப்புவதாக பார்க்கிறோம். ராஜா என்ற வார்த்தைக்கு காளிதாசன் உத்தர ராமச்சரித்தம் 2:12 கொடுக்கிற டெபினிஷனே அவன் ஜனங்கள் மீது எதேச்சாதிகாரம் பண்ணாமல் சர்வ ஜனங்களுக்கும் பரம பிரியனாக இருந்தான் என்பதுதான். ராஜா பிரகிருதி ரஞ்சனாத் என்பதுதான் அந்த டெபினிஷன். பிரகிருதி என்றால் பொது ஜனங்கள், ரஞ்சனாத் என்றால் மகிழ பண்ணுவதால், பொதுமக்களை மகிழ பண்ணுவதாலேயே ரஞ்ச் என்ற ரூட்டிலிருந்து ராஜ் என்ற வார்த்தை உண்டானதாக காட்டியிருக்கிறான். பவபூதி என்று இன்னொரு மகா கவி, அவர் எழுதின உத்தர ராமச்சரித்த நாடகத்தில் ராமர், நான் பொதுஜனங்களை பிரீத்தி பண்ணுவதற்காக எதையும் தியாகம் பண்ண தயார், என்னுடைய ஸ்நேகம் தயை சௌக்கியம் எதையும், ஏன் சாக்ஷாத் சீதையையும் கூட ஜனங்களுக்காக நான் பரித்தியாகம் பண்ணும்போது அதனால் எனக்கு வியசனம் உண்டாகாது என்று உத்தர ராமச்சரித்தத்தில் சொல்வதாக வருகிறது. இதிலே கவிநயம் என்னவென்றால், இதைத் தொடர்ந்தே ஜனங்கள் சீதையை பற்றி சந்தேகப்பட்டார்கள் என்பதற்காக அவளுடைய பரிசுத்தத்தை பற்றி திருடமாக தெரிந்திருந்தும் ராமர் அவளை பரித்தியாகம் செய்கிறார். இதற்கு முன்னாடியும் லங்கையில் ராவணவதமானவுடன் சீதை எத்தனையோ ஆர்வத்தோடு அவரை சேர வந்தபோது அவருக்கும் அவளிடம் எத்தனையோ பிரியமும் நம்பிக்கையும் இருந்த போதிலும் ராஜா என்றால் யார் அபிப்பிராயத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் மனசு போனபடி இருக்கலாம் என்றில்லாமல் அவன்தான் லோகத்தின் அபிப்பிராயத்துக்கு ரொம்பவும் மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று காட்டுவதற்காக வானரங்களுக்கும் ராட்சசர்களுக்கும் எதிரே அவளை திரஸ்காரம் பண்ணினார். அப்புறம் அவள் அக்னி பிரவேசம் பண்ணி அக்னியே அவளது பாதிவிரத்தியத்தை பற்றி அத்தனை சேனைகளும் அறிய சொன்ன பின்தான் ஏற்றுக்கொண்டார். அதற்கப்புறமும்
அயோத்திக்கு வந்த பின் அங்கே ஏதோ கஷமுஷா என்ற பேச்சு எழுந்தது என்பதற்காக சாக்ஷாத் மகாலட்சுமியான சீதையை அவர் வனத்துக்கு அனுப்பினார் என்றால் மொனார்கி என்பது எதேச்சாதிகாரமோ சர்வாதிகாரமோ இல்லவே இல்லை என்றுதானே தெரிகிறது. ராமச்சந்திரமூர்த்தி சீதாதேவியிடம் வைத்திருந்த பிரியத்துக்கு அளவே இல்லை. அவர் ஏகபத்னி விரதர். ஆனால் ராஜாக்கள் ஏகபத்னி விரதர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று கட்டுப்பாடில்லை. யுத்தம், வேட்டை, தீர்ப்பு சொல்வது, மந்திராலோசனை, கோவில் திருப்பணி என்று அவனுக்கு ரொம்ப வேலை இருந்ததால் அவனை கொஞ்சம் சுகபுருஷனாக விட்டு வேலை நெரிசல் மனசில் இல்லாமல் பண்ண சம்பிரதாயம் அனுமதித்திருக்கிறது. அதனால்தான் நாட்டியம், அந்தப்புரம், கேலி கிரகம் என்றெல்லாம் அவனுக்கு உல்லாச விஷயங்களை அனுமதித்திருப்பது. மற்ற ராஜ்யங்களிடம் நல்லுறவை உண்டாக்கிக் கொள்வதற்கு ஒரு வழியாயும் ஒரு ராஜா அந்த ராஜ்யங்களின் ராஜகுமாரிகளை கல்யாணம் பண்ணிக் கொள்வது உண்டு. இப்படியெல்லாம் இருந்தாலும் இந்த சின்ன இன்பங்களிலேயே அவர்கள் முழுகிவிடவில்லை. இதற்காக தேச கடமையையோ தங்களுடைய ஆத்மாபிவிருத்தியையோ விட்டுவிடவில்லை. அர்த்த சாஸ்திரத்தில் சாணக்கியன் ஒரு ராஜாவின் டெய்லி ரொட்டீனை, அன்றாட அலுவலை வகுத்து கொடுத்திருக்கிறான். அதிலே ஒரு நாளை 16ஆக பிரித்து ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒரு டியூட்டியை சொல்லி இருக்கிறான். இந்த 16லே ஏதோ 3-4 தான் நித்ரை, கேளிக்கை முதலானவற்றுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பாக்கி எல்லாம் ராஜ்யபார கடமைகள் தான். ராத்திரியும் பகலும் இந்த டைம் டேபிள் படியேதான் ராஜாக்கள் தங்கள் தர்மத்தை செய்ததாக ரகுவம்சத்திலும் அங்கங்கே வருகிறது. ராத்திரியிலும் கூட தூங்காமல் ராஜாக்கள் மாறு வேஷத்தில் ரோந்து போனதாக எவ்வளவு கதைகளில் கேட்கிறோம். நடைமுறையில் இல்லாத ஒன்று. இப்படி அநேக கதைகளில் அரசனின் ஒரு அவசியமான அலுவலாக வர முடியுமா? கேளிக்கைகள் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஜெனரலாக ராஜாக்களுக்கு சிறு வயசிலிருந்து ஏற்பட்டிருந்த சாஸ்திர அபியாசத்தால் அவர்கள் அதற்கு கொடுத்திருந்த அளவுக்கு மேலே போகாமல் சிறந்த ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டுடனேயே இருந்திருக்கிறார்கள். ராமர் அயோத்தியாவாசிகள் அவ்வளவு பேரையும் தம்மோடு வைகுண்டத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போய்விட்டார் அல்லவா? இதற்கு முந்தி அவர் தம் பிள்ளைகளில் குச்சனை, குஷாவதி என்ற நகரத்தை தலைநகராக கொண்ட ராஜ்ய பகுதிக்கும், லவனை, ஷராவதி என்ற ஊரை தலைநகராக கொண்ட பகுதிக்கும் ராஜாக்களாக நியமித்திருந்தார். அவரோடு அயோத்தியாபுரியே சூன்யமாய்விட்டதல்லவா? அதனால் அதன் அதிதேவத்தை குச்சனால் அயோத்திக்கு புதுக்களை ஊட்டச் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறாள். அவனிடம் வேண்டுகோள் விடுப்பதற்காக ஒரு நடு ராத்திரியில் குஷாவதியில் இருந்த அவனுடைய சயன கிரகத்துக்குள்ளேயே ஆவிர்பவிக்கிறாள். திடீரென்று தன் அறைக்குள்ளே யாரோ முன்பின் தெரியாத ஸ்திரீ வந்திருப்பதை பார்த்தவுடன், குச்சன், நீ யார்? எவருடைய பத்னி? இப்படி பாதி ராத்திரியில் இங்கே வந்திருப்பது என்ன உத்தேசத்தில்? ரகுவம்சத்தவர்களான நாங்கள் இந்திரிய கட்டுப்பாடு பண்ணிய வசிக்கள். பரஸ்திரீகளிடம் எங்கள் நோக்கம் போகவே போகாது என்று தெரிந்து கொள் என்கிறான். குஷன் வாய்மொழியாக ராஜா எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற ஐடியலையே இங்கே கவி சொல்லி இருக்கிறார் என்பது தெளிவு. சாணக்கியரும் அர்த்த சாஸ்திரத்தில் ஸ்திரீ மோகம், தனமோகம், அதிக கோபம் முதலிய குணங்களை கொண்டிருந்த அரசர்கள் அதோகதியே அடைந்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு உதாரணங்களை காட்டி ராஜாக்களுக்கு நல்ல சாஸ்திராபியாசமும் தங்களுடைய கடுமையான டியூட்டிகளை தளராமல் ஆற்றுவதற்கான ஒழுக்க கட்டுப்பாடும் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார். ராஜா தன் சௌகரியத்தை மட்டும் கவனித்துக் கொண்டானே தவிர ஜனங்களுக்கு சௌகரியங்களை பண்ணித்தரும் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் கொள்கை அக்காலத்தில் இல்லை என்று நினைப்பது சரியே இல்லை. சாலை போடுவது, அணை கட்டுவது, கல்லணை 1000 வருஷத்துக்கு மேலாக இன்றும் ஒரு இன்ஜினியரிங் அதிசயமாக இருக்கிறது. பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் என்ற மற்ற பொது மராமத்துக்கள், ஆதூர சாலை என்ற ஆஸ்பத்திரி வைப்பது, இப்படியாக சமூக நல காரியங்களுக்கு
ஆதி காலத்திலிருந்தே தனித்தனி டிபார்ட்மெண்ட்டுகளும் அதிகாரிகளும் இருந்திருக்கிறார்கள். வாஸ்தவத்தில் அப்போதுதான் பிரஜைகளின் நிஜமான க்ஷேமத்துக்கானதை ராஜாங்கம் செய்தது. ஏனென்றால் தற்கால ராஜாங்கங்கள் மாதிரி மேலே சொன்னவற்றோடு முற்கால ராஜா நின்று விடாமல் பிரஜைகளை தர்மத்தில் கொண்டு போவதற்கும் பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டு அதற்கானவற்றை செய்தான். ஜனங்களின் சாஸ்வத க்ஷேமத்துக்காக யாகாதிகள் பண்ணினான், கோயில்கள் கட்டினான், உற்சவாதிகள் நடத்தினான். மகாபாரதம் முதலிய கதைகளை எல்லா ஜனங்களுக்கும் பிரகடனம் பண்ணினான். சத்துக்களான சிஸ்டர்களுக்கு கௌரவம் கொடுத்து அவர்களுடைய ஜீவிய உதாரணம் எல்லா மக்களிடமும் பிரகாசித்து அவர்களுக்கும் அந்த வழியில் தூண்டுதலாக இருக்கும்படி பண்ணினான். இங்கே நான் சத்துக்கள் சிஸ்டர்கள் என்று யாரை சொல்கிறோனோ அவர்கள்தான் ராஜாக்களை கையில் போட்டுக்கொண்டு தாங்கள் சௌகரிய வாழ்க்கை நடத்துவதற்கேற்கவே அவனை ஆட்டி வைத்தார்கள் என்றும் ஒரு குற்றச்சாட்டு கொஞ்ச காலமாக அடிபடுகிறது. அதாவது பிரம்ம தேஜஸ் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு சத்திரிய ராஜாவுக்கு மேலே பிராமணன் தான் உட்கார்ந்து ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருந்தான் என்று வாதம். உண்மையில் அந்த கால பிராமணன் எத்தனை எளிமையாக ஒதுங்கி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் என்று தெரியாததால் இப்படி சொல்கிறார்கள். மகா தந்திரசாலி, எதையும் செய்ய துணிந்தவன் என்று நினைக்கப்படுகிற சாணக்கியனே சந்திரகுப்த மௌரியனை சக்கரவர்த்தி ஸ்தானத்துக்கு கொண்டு வந்து அவனுடைய பூர்ண விசுவாசத்தையும் பெற்றிருந்த போதிலும் பாடலிபுத்திரத்தில் அரண்மனைக்கு பக்கத்திலே தனக்கு மாளிகை கட்டிக்கொண்டு போக்கியத்தில் மிதக்கவில்லை. ஊருக்கு வெளியிலே ஒரு குடிசை போட்டுக்கொண்டு கந்தையை கட்டிக்கொண்டு கஞ்சி காய்ச்சி குடித்துக் கொண்டுதான் கிடந்தான். இப்படியே புரோகிதர்களான வசிஷ்டர் போன்றவர்களும் நகரத்துக்கு வெளியிலே பர்ணசாலையில் வெகு எளிமையான வாழ்க்கை தான் நடத்தி வந்தார்கள். அவர்களாக ராஜ்ய விஷயங்களில் தலையிட்டு அபிப்பிராயம் சொல்லி ஆட்டி வைத்ததாக சாட்சியே இல்லை. ராஜாக்கள் தான் ஏதாவது ப்ராப்ளம் என்றால் அரண்மனையை விட்டு அவர்களிடம் போய் அவர்களுடைய புத்திமதியையும் அனுகிரகத்தையும் கோரியிருக்கிறார்கள். ராஜாவுக்கு எத்தனை பொறுப்போ அதைவிட கடுமையாகத்தான் பிராமணன் தனக்கும் அன்றாட காரியங்களை வைத்துக்கொண்டு லோகக்ஷேமார்த்தம் தன்னை சக்கையாக பிழிந்து கொண்டானே ஒழிய தனி சலுகை வசதி எதுவும் பெறவில்லை. இவ்விஷயமாக தெய்வத்தின் குரல் 2ஆம் பகுதியில் கிரகஸ்தாசிரமம் என்ற உரையில் அந்தணனின் அன்றாடம் என்ற பிரிவும் ஜாதி முறை என்ற உரையில் ஒரு பெரிய தப்பபிப்பிராயம் என்ற பிரிவும் பார்க்க, ராஜாவுக்கும் சட்டத்துக்கு முன்னாடி எந்த சலுகையும் இல்லை. கன்றின் மேலே தெரியாமல் தேரை ஏற்றி அதை ராஜகுமாரன் கொன்றுவிட்டான் என்பதற்காக அவனுடைய தகப்பனாரான மனுநீதி சோழன் அவனையே பதிலுக்கு தேர்காலில் பலி கொடுக்க போயிருக்கிறான். ராஜாவுக்கு அப்போது இருந்த பொறுப்பும் அதை பற்றி அவன் கொண்டிருந்த விசாரமும் இப்போது ராஜாங்கம் நடத்துகிறவர்களுக்கு இன்னதென்றே தெரியாது. ஏனென்றால் பழைய நாள் ராஜா பிரஜைகளின் தர்ம வாழ்க்கைக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டியவனாயிருந்தான். அவர்களுடைய பாபம் அவர்களை நல்வழிப்படுத்த தவறிய தன்னையே வந்து சேரும் என்று அவனுக்கு போதிக்கப்பட்டிருந்தது. ராஜா ராஷ்டிரகிருதம் பாபம் என்பது சாஸ்திரம். அதாவது ஒரு தேசத்தில் இருக்கப்பட்ட பிரஜைகள் பண்ணும் பாவம் எல்லாம் அவர்களை ஆளும் ராஜாவைத்தான் சேரும் என்று அர்த்தம். இதற்கு கான்வர்ஸாக ஒரு ராஜா தப்பு பண்ணினால் அது தேசம் முழுவதையும் தாக்கும், இயற்கையையே சீர வைத்து பெரிய உட்பாதகங்களை உண்டாக்கிவிடும் என்றும் சொல்லி அவனை தர்மத்துக்கு பயந்து நடக்கும்படியாக பண்ணினார்கள். திருக்குறளில் இதையெல்லாம் பற்றி நிறைய சொல்லி இருக்கிறது. கொடுங்கோலாட்சியில் ஜனங்கள் விடுகிற கண்ணீரே ராஜாவின் செல்வத்தை எல்லாம் அழித்துவிடும் சைன்யம் மாதிரி. ஆட்சி முறை தப்பினால் பருவமழை தப்பி பஞ்சம் வந்துவிடும், பால் வளம் போய்விடும், பிராமணர்களுக்கு வேதம் மறந்து போய் வேத வேள்விகளால் நடக்கும் அத்தனை லோகக்ஷேமமும் போய்விடும் என்றெல்லாம் திருவள்ளுவர்
பொருட்பாலில் கொடுங்கோன்மை என்ற அதிகாரத்தில் எச்சரித்திருக்கிறார். ராஜா ஒரு தேசத்தில் எப்படி சீலத்தை கட்டி ஆள வேண்டும் என்பதற்கு ஐடியலை காளிதாசன் திலீபனுடைய ராஜ்யத்தில் காட்டுகிறான். திலீபனுடைய ராஜதானியில் உத்தியானவனத்துக்கு போகிற வழியிலேயே பெண்கள் ராத்திரி வேளையில் அவர்கள் பாட்டுக்கு மயங்கி தூங்கிக் கொண்டிருப்பார்களாம். அந்த பெண்களுடைய வஸ்திரங்களை திலீபனுடைய ஆட்சியிலே வீசிய காற்று கூட அசைத்ததில்லை. அப்படி இருக்க மனுஷனாக பிறந்த எவனாவது அவர்கள் பக்கம் கை நீட்டி இருக்க முடியுமா என்று கவி கேட்கிறான். மக்கள் மட்டுமின்றி மாக்கள் என்கிற விலங்குகள், செடி கொடிகள், பயிர் பச்சை எல்லாவற்றிடமும் ராஜாக்களுக்கு மிகுந்த பரிவு இருக்க வேண்டும் என்பது சாஸ்திரம். வேட்டையாடுவதில் கூட வரம்பு உண்டு. குரூரமான பிராணிகளைத்தான் வேட்டையாடலாம் என்று அநேக ராஜாக்கள் வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். யாகம் என்று சொல்லிக் கொண்டு கூட அதில் ஏராளமாக பிராணிவதை பண்ணினால் பாபம்தான் என்று பாகவதத்தில் பிராச்சீனபர்கிஸின் கதையில் சொல்லி இருக்கிறது. புறாவுக்காக சிபி தன்னுடைய உடம்பையே அறுத்து கொடுத்தான். பாரிவள்ளல் முல்லைக்கொடி படருவதற்காக தன்னுடைய தேரை கொடுத்தான் என்று படிக்கிறோம். சாகுந்தலத்தில் ஒரு அரசன் சகல உயிர்களிடமும் எவ்வளவு பிரியத்துடனும் சிம்பத்தியுடனும் இருக்க வேண்டும் என்பது தெரிகிறது. கண்வருடைய ஆசிரமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் துஷ்யந்தனை பார்க்க வந்திருப்பதாக அவனுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டவுடன் அவன் ஏதாவது பெரிய தப்பு நடந்திருந்தாலோ அல்லது கஷ்டம் ஏற்பட்டிருந்தாலோ அன்றி ஆசிரமவாசிகள் ராஜ சமூகத்துக்கு வரமாட்டார்களே என்று நினைக்கிறான். அப்போது அவன் தனக்குத்தானே ரிஷிகளின் தபசுக்கு குந்தகமாக ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடந்திருக்குமா, அவர்களுடைய வனத்திலே சுயேச்சையாய் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கிற சாது மிருகங்களை யாராவது ஹிம்சை பண்ணியிருப்பார்களா, அல்லது என்னுடைய தவறு எதனாலாவது செடி கொடிகள் புஷ்பிக்காமலும் பழுக்காமலும் போயிருக்குமா என்று சொல்லிக் கொள்வதாக வருகிறது. 5வது அங்கம். ராமர் தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் ஒருவனுக்கு புத்திரசோகம் ஏற்பட்ட போது அது வர்ணாசிரம தர்மங்களை தான் சரியாக பரிபாலனம் பண்ணாததன் விளைவே என்று காரணத்தை கண்டுபிடித்து அப்படி தர்மம் மீறினவனை சிக்ஷித்திருக்கிறார். சாகுந்தலத்தின் ஆரம்பத்திலும் ராஜாக்களுக்கு வர்ணாசிரம அனுஷ்டானத்தில் இருந்த நம்பிக்கையை காட்டுவதாக ஒரு கட்டம் வருகிறது. சகுந்தலையை பார்த்தவுடன் துஷ்யந்தன் மனசில் பிரேமை உண்டாகிவிடுகிறது. அவளுடைய சக்கிகள் அவளை பரிகாசம் செய்ததிலிருந்து அவள் கல்யாணமாகாதவள்தான் என்று அவனுக்கு தெரிகிறது. அதனால் தனக்கு பிரேமை உண்டானதில் தப்பு இல்லை என்று நினைக்கிறான். ஆனால் உடனேயே இவள் கண்வ மகரிஷியின் புத்திரி என்றல்லவா தெரிகிறது. அப்படியானால் பிராமண பெண்ணாக அல்லவா இருக்க வேண்டும். அவளிடம் க்ஷத்ரியனான என் மனஸ் போகப்படாதே. ஆனாலும் என் மனஸ் அவளிடம் போகிறதே. சத்துக்களின் அந்த கரணம் தப்பு செய்யவே செய்யாது. அதனால் இவள் பிராமண பெண்ணாக இருக்க முடியாது என்று முடிவு பண்ணுகிறான். அவன் சகுந்தலையின் பிறப்பை பற்றி ஒரு விதமாக அனுமானம் பண்ணி தான் அவளை பிரியப்படுவது வர்ண தர்மத்துக்கு விரோதமாக இராது என்று தீர்மானிக்கிறான். அவன் பண்ணின அந்த அனுமானம் தப்பாக போனாலும் வாஸ்தவத்தில் சகுந்தலை கண்வரின் வளர்ப்பு பெண்தானே. க்ஷத்ரியராய் பிறந்த விஸ்வாமித்ரருக்கும் அப்சர ஸ்திரீயான மேனகைக்கும் பிறந்தவள்தானே சகுந்தலை. இங்கே சத்துக்கள் என தக்கவர்களாகவே ராஜாக்கள் இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர்களின் அந்தக்கரணம் தன்னை அறியாமல் கூட வைதிகமான வர்ண விபாகங்களுக்கு வித்தியாசமாக போகாது என்றும் கவி உணர்த்துகிறார். ராஜாக்களுக்கு இவ்வளவு பொறுப்பு தவறுவதால் பாபத்துக்கு ஆளாகிவிடக்கூடாது என்ற பயமும் கவலையும் இதனாலேயே தர்மராஜ்ய பரிபாலனத்தில் ஆழ்ந்த கவனமும் ஈடுபாடும் இருக்கும்படியாகத்தான் தர்மசாஸ்திரம் மட்டுமின்றி அர்த்த சாஸ்திரமும் ராஜநீதிகளை வகுத்து கொடுத்திருக்கிறது. கஜானாவை எப்படியாவது ரொப்பிக் கொண்டு விடுவதில்
அக்கால ராஜாக்கள் குறியாக இருக்கவே இல்லை. இதற்கு நிரூபணமாக காளிதாசன் சாகுந்தலத்தில் ஒரு சீன் எழுதியிருக்கிறான். 6வது அங்கம். கடல் வாணிபம் செய்கிற ஒருவன் கப்பல் உடைந்து முழுகி போய்விட்டதாயும் அவனுக்கு சந்ததி இல்லாததால் அவனுடைய சொத்து பூராவும் கஜானாவை சேர்ந்து விடுவதாயும் துஷ்யந்தனுக்கு நிதி மந்திரி ஒரு நோட் அனுப்புகிறார். உடனே துஷ்யந்தன் அத்தனை செல்வத்தையும் ஆர்ஜிதம் செய்து கொண்டு விடலாம் என்று பறக்காமல், பெரிய வியாபாரி என்றால் பல கல்யாணங்கள் பண்ணி கொண்டிருப்பானே, அப்படி இருந்தால் அவனுடைய பெண்டாட்டிகளில் எவளாவது கர்ப்பமாயிருக்கிறாளா என்று விசாரிக்க வேண்டும் என்கிறான். அவன் நினைத்தது போலவே செத்துப்போன வியாபாரியின் ஒரு சம்சாரம் கர்ப்பவதியாயிருக்கிறாள் என்று தெரிகிறது. அப்படியானால் சொத்து கஜானாவை சேராது, கர்ப்பத்தில் இருக்கிற குழந்தையைத்தான் சேரும் என்று துஷ்யந்தன் தீர்ப்பு பண்ணுகிறான். பொருளாசை இல்லாத தர்ம நியாயத்தோடு ராஜாக்களின் ஆழ்ந்த மனுஷ்யாபிமானத்தை காட்டுவதாகவும், அதோடு கூட தர்மத்தை மீறாமல் இருக்கிற பண்பை பிரதிபலிப்பதாகவும் அப்போது துஷ்யந்தன் ஒரு காரியம் பண்ணுகிறான். பதியை இழந்தவர்கள், புத்திரன் இல்லாதவர்கள் யாவருக்கும் ராஜாவே ஆதரவாயிருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து ஒரு பிரகடனம் பண்ணுகிறான். அதிலே எந்த பந்து காலமானவருக்கும் அந்த பந்துவாக நானே இருப்பேன் என்கிறான். பதியை இழந்தவர்களிடம் இப்படி சொல்வது அசம்பாவிதம் என்பதால் உடனேயே தர்மத்துக்கு மாறாக இல்லாத உறவு முறைகளில் மாத்திரமே என்று ஒரு கண்டிஷன் சேர்க்கிறான். சாணக்கியனும் இக்கால வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டின் லட்சணங்களாக சொல்லப்படும் அனாதைகளின் ரட்சணையை ராஜாவின் கடமையாக சொல்லி இருக்கிறார். ஏழைகள், கர்ப்பிணிகள், அனாதைகள், வயசானவர்கள், வியாதியஸ்தர்கள் ஆகியவர்களை ராஜாங்கம் ரட்சித்தாக வேண்டும் என்கிறார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். காளை குமரேசன் எனக் கருதி தாளை பணிய தவம் எய்தியவா, பாளை குழல் வள்ளி பதம் பணியும் வேளை சுரபூபதி மேருவையே. காளை குமரேசன் எனக் கருதி தாளை பணிய தவம் எய்தியவா, பாளைக்குழல் வள்ளி பதம் பணியும் வேளை சுரபூபதி மேருவையே. பாளைக்குழல் வள்ளி பதம் பணியும். பாளைக்குழல் வள்ளி அப்படின்னா, பாளைங்கிறது இந்த பனை மரத்துல ஒரு பட்டை மாதிரி இருக்கும். அது பார்த்தா கூந்தல் மாதிரியே கோடு கோடா இருக்கும், ரொம்ப அடர்த்தியா இருக்கும். இது எப்படி அடர்த்தியா இருக்கோ அதை ஊடுருவ முடியாதோ அந்த மாதிரி திக்கான கூந்தலை உடையவளா இருக்கலாம். ரொம்ப மெலிசாலாம் கூந்தல், அவட அடர்த்தியான கூந்தல் இந்த பாளைன்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி அந்த பாளை வெள்ளை வெள்ளையன்னு இருக்கும். ஆனா ஹாஃப் ஒயிட்னு சொல்லலாம், சந்தன கலர் இருக்கும் வச்சுக்கலாம். ஆனா இவ்வளவு கரிய கூந்தலா இருக்கு. அந்த ஓமை எங்க அப்படின்னு கேட்டாக்க நிறத்துக்கு சொல்ல ஓமைய, அதோட அடர்த்திக்கு சொல்ல. அந்த பாளைக்குழல் அவருடைய வள்ளி பதம் பணியும், அந்த வள்ளி அம்மையுடைய பதங்களை பணிகிறார். எதுக்கு வள்ளி அம்மையோட பதம் பணிகணும் அப்படின்னா, இவர் ஞானசக்தி, இச்சாசக்தி, கிரியாசக்தி ரெண்டும் வள்ளி தேவயானையும். அவ இச்சைப்படுறதெல்லாம் இவர் ஞானசக்தியா இருந்து அழிக்கிறாராம். கிரியாசக்தி இச்சாசக்தி ரெண்டும் எதை நினைக்கிறதோ அது அந்த வேண்டியதை வேண்டியபடி இவன் ஞான சக்தியா கொடுக்கறான். கொடுக்கும்போது அவரை கேட்கிறான், என்ன இன்னைக்கு வேணும் உங்களுக்கு, நீங்க என்ன நினைச்சிருக்கேன். எதுக்கா வள்ளி பதம் பணியும்னாக்க, இங்க பாதத்தை பணியும் கூட நம்ம எடுத்துக்கோணும். வள்ளியுடைய பதம் அப்படின்னு சொன்னா அவ பதமா மனசுல நினைக்கிறானா, இதமா பதமா மனசுல நினைக்கிறா. இந்த அடியாருக்கு இன்னைக்கு பண்ணணும், இந்த அன்பருக்கு அதை செய்யணும், இதை செய்யணும், நல்லதெல்லாம் பதமா சொல்லுவலாம். அந்த பதமாக சொல்லக்கூடிய அந்த வள்ளியை பணிந்துன்னு ரொம்ப ஒரு
இயல்பாகவே ஒரு அடக்கத்தோட போய் கேட்கிறாராம். என்ன பண்ண இன்னைக்கு அப்படின்லாம் கேட்கறது இல்லையா, இன்னைக்கு என்ன பண்ணோம், நீ என்ன சொல்ற, அதெல்லாம் செய்யறேன்னு அப்படி கேட்கிறாராம். ஏன்னா அந்த காலத்தையே பார்க்கும்போது ஸ்திரீகளுக்கு வந்து இவ்வளவு வசந்த நிலையை அவர் கொடுத்திருக்காரு தெரியுது. முருகனே வந்து 2 பேருக்கும் சமமா ஈக்குவலான ஒரு நிலையை கொடுத்து அவ என்ன சொல்றாலும் அது கேட்டுதான் நல்லபடியா நடந்திருக்கா. அவளும் நல்லதே தான் சொல்லியிருக்கா. நமக்கு ஹிதமா தான், ஹிதம் மிதம் சே அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டும் அவ அழகா சொல்லியிருக்கா. சரி, பதமா அவ பதம் பணினா பதமா சொன்னதை பணிவுடன் ஏற்று செஞ்சார் அப்படின்னு நம்ம சாதாரணமா பார்க்கும்போது அவருடைய பாதத்தை பணிந்தார்னு, பாதத்தை பணிந்தார் சொன்னா ஒன்றும் தப்பு இல்லை, அம்பாள் தான். அதனால பரமேஸ்வரனே அம்பாளுடைய பாதத்தை பணிந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு கதையில. அதனால இவர் வந்து வள்ளிய வந்து பாதத்தை பணிந்தார்னா அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. அப்படி பாதங்களை ஆசிரிக்கின்ற பதமாக அவளை அணுகுகின்ற அந்த வேலன், அவன் வேலை, அந்த வேலை அப்படின்னா கந்த வேலை. வேலைன்னா முருகன் அர்த்தம். வேலைன்னா வந்து நம்ம மன்மதனுக்கு சமமான அழகுடையவன்னு சொல்லலாம். அப்படி கந்த வேலை சுரபூபதியை, சுரபூபதி அப்படின்னா தேவர்களுக்கெல்லாம் சேனாபதியாகக்கூடியவனை, தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக வழங்கக்கூடியவனை, சூரபத்மாதிகளை அழிப்பதற்காக அவருடைய வழிநடத்தி சென்ற அந்த சேனையிலே அல்ல தேவ சேனாபதியா இருக்கக்கூடியவனை மேருவையேனர். மேருன்னா மேரு மலை போல கம்பீரமான உயர்ந்த மலை மேரு தானே. சாதாரண மேருன்னு சொன்னது உச்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அம்பாளே மேருவில் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த ஸ்ரீசக்கரத்தை வந்து மேலேருந்து பார்த்தா படம் மாதிரி தெரியும், சைட்ல இருந்து பார்த்தா மலை மாதிரி தெரியும். அந்த அதனுடைய உச்சியில தான் சுமேரு மத்தியகதா அப்படின்னு சொல்றோம். ஆமா, லலிதா சாஸ்திரம் வந்து பிந்து மத்திய கத்தான்லாம் சொல்ல முடியும். அந்த அந்த மேரு அந்த உயர்ந்த இருக்கு, அந்த மலை மாதிரி இருக்கு, அதுல உச்சியில அம்பாள் இருக்கா. அது மாதிரி இந்த மேரு மலை போல இவனும் கம்பீரமா இருக்கான், அழகா இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றார். உயர்வு, திண்மை, அப்படி ஒரு கலக்கம் அடையாத ஒரு தன்மை, ஒரு ஸ்திரமான தன்மை, ஒரு அச்சலத்துவம் இத்தனையும் அவன்கிட்ட இருக்குன்னு அதனால அந்த மேருக்கு கம்பீரமா சொல்ற மேரு மலை போல இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றார். கம்பீரத்தோட இருக்கான் அப்படிங்கிறார். காளை குமரேசன், குமர ஈசன்னா குமரன்னா இளையவன், ஈசன்னா கடவுள். இப்ப நம்ம பெரியவா பால பெரியவான்னு சொல்ற மாதிரி ஈசன் குமர ஈசன். குமர ஈசன்னாக்க அடுத்த செகண்ட் இன் லைன் அர்த்தம் தலைவர் அப்படின்ற. அதுக்கடுத்து வந்து உப தலைவர்ங்கிற மாதிரி இளைய தலைமுறைக்கு இளைய தளபதிங்கிறாங்க இல்லையா. அது மாதிரி இவர் வந்து ஈசன், ஈசனுடைய மகன்னால இவர் குமார ஈசன் அப்படின்ற குமரேசன். குமாரன்றதுக்கு நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். குமார அப்படின்னு என்னன்னாக்க கு அப்படின்னு சொன்னா உலகம் பிருத்திவி அப்படிங்கிறார். மா அப்படின்னு சொன்னாக்க மோட்சத்தை தரக்கூடிய லட்சுமின்னு அர்த்தமா. ரான்னா கொடுத்தல் அர்த்தமா. இந்த பூமியில் பிறந்த அத்தனை பேருக்கும் மோட்ச சாம்ராஜ்யத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தாத்தாவாக இந்த சுவாமி இருக்காங்க. அவனுக்கு குமாரன் ஒரு பேர் இருக்கு அப்படிங்கிற. குமார ஈசன் சொன்னா இளையவனாக பாலனாக இருக்கக்கூடிய ஈசன், பால ஈசன், பால பிரிவா மாதிரி பால ஈசன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்படி ஒரு அஞ்சாமையோட சேர்ந்த ரிஷபம் போல இருக்கான. இது வந்து காளை குமரேசன், காளை போல இருக்கான. இளம் காளை சொல்லணும். நம்ம கூட ஒரு இளைஞர்கள்லாம் சொல்லும் போது அவன் காளை மாதிரி இருக்கான். காளைன்னா ஒரு பலம் பொருந்தியதுன்னு அர்த்தம். அந்த ஒரு காளை மாதிரி வீரம் அவனுக்கு, அவனுக்கு சக்தி இருக்கு, அவனுக்கு பலம் இருக்கு, ஒரு காம்பீரம் இருக்கு. ஒரு காளை முட்டுறதுன்னு சொல்லலையா, அது மாதிரி முற்ற அளவுக்கு அவனுக்கு வந்து உடம்புல அவ்வளவு வலு இருக்குன்னா இவனும் இந்த முருகனும் அப்படி வலுவோட நிறைந்தவனா இருக்கானா. அவனுக்கு ஒரு கம்பீரமான ஒரு நடை அழகு இருக்கான், பார்வைக்கு ஒரு அழகு இருக்கான், பயமே கிடையாது. காளைக்கு பயம் கிடையாது. இடங்கண்ணு பயம் மரியாதைலாம் சொல்றது. அந்த காளை வளர்ந்து ஒரு நல்ல வறட்ச அந்த ஒரு வயசுல அது பார்த்தேன்னா எதுக்குமே பயப்படாதான், யார் வந்தாலும் முட்டிடுமா. அதுதான் அந்த காளை கூட மூக்குல ஒரு கயிறு போடுறா பத்தில மூக்க நாங்க எழுநூறு போட பிடிச்சி இழுப்பான். அது இழுத்தா அந்த வலிக்காதான் கொஞ்சம் அடங்கும்பா. இப்போ இந்த மஞ்சு விரட்டுன்னா நம்ம பார்த்துருவோம். இந்த பக்கம்லாம் போயிட்டா தூத்துக்குடி சைடு மதுரை சைடுலாம் போனா இந்த காளை மாட்டை வந்து அடக்கிறதுன்னு அந்த காலத்துல இருந்திருக்கு. வீரர்களுக்கே டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க, யார் என்னுடைய காளை மாட்டை அடக்கிறேன்னா அவனுக்கு தான் என் பொண்ணை கொடுப்பேன். இந்த வள்ளி அடக்கிதானே அவர் கல்யாணம் பண்ணார். அதனால காளை குமரேசன் சொல்லலாம். அவ வள்ளி அடங்காதவனா தானே இருந்திருக்காவ. அவளையே அடக்கித்தானே எத்தனை விதமாலாம் போய் அவளை சோதனை பண்ணி அவளை அடக்கித்தானே கல்யாணம் பண்ணிருக்காரு. அந்த மஞ்சு விரட்டில் அப்படிதான் அந்த காளை மாட்டை ரொம்ப கொம்பு சீவி வளர்ப்பாலாம். அதை வளர்த்து அதுக்கு நல்ல எவ்வளவு ஆக்ரோஷமா வளர்க்க முடியுமோ வளர்த்து வச்சிருப்பாலாம். அது கடைசியில் அந்த ஒரு விளையாட்டு இதுல போய் பாதி அடிபட்டு கீழே வந்து போய் இதுல ஏதோ ஒண்ணு ஒரு பைத்தியக்காரன் அங்க போய் ஜெயிச்சுக்கிச்சு. அப்புறம் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுவான். பண்ணிட்டு வந்த பொண்ணு அவனுக்கு ஐயோ இதுக்கு போயா நம்ம இவ்வளவு கட்டப்பட்டு இந்த காளை மாட்டை அடைக்கணும், பேசாதே இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு தோணுது. காளையை கூட அடக்க முடியுது, அந்த பொண்ணை அடக்க முடியலன்னு வருத்தப்பட வாரியார் ரொம்ப வெடிக்காச்சு ஒரு கதையில இது போய் இவ்வளவு கட்ட போட்டு போய் அந்த காளையை அடக்கி இவ்வளவு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தான். அப்ப ரொம்ப வருத்தப்பட்டு நான் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க இவன் காளையை போல வந்து ரிஷபத்தை போல
அப்படி பராக்கிரமசாலியா இருக்கான் அந்த குமரக்கடவுள் என்று கருதி, என கருதி அப்படி நிர்ணயம் செய்து அவனுடைய தாளை பணி அவனுடைய திருவடிகளை வணங்கும்படியாக தவம் எய்தியவா. அந்த தவத்தை தான் பெற்றேன், எய்தியவாறு ஒரு பெரிய தவத்தை நான் அடைந்தேன். என்ன தவம் அடைந்தால் அவனுடைய பாதங்களை அதுவே நிலை என்று புரிந்து கொண்டு அதே அடையும் வண்ணம் தனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னார். இத 3 விதமான பகவான் ஆராதிக்கிறத சொல்றார். என கருதி தாளை பணிய அப்படின்னார். என கருதி என்னன்னு சொல்லி, எப்படி சொல்லி, இவன் தான் இந்த முருகன் தான் எல்லாமே அப்படின்ற மாதிரி. இவன் வள்ளியை மணந்தவன், வள்ளி பேச்சை கேட்டு நல்ல காரியங்கள்லாம் செய்யறான். இவன் கந்தவேல் ரொம்ப அழகா இருக்கான். இவன் தேவர்களுக்கெல்லாம் சுர பூபதியாக தானே தலைவனாக இருந்திருக்கான். மேருவுக்கு சமானமான ஒரு காம்பீரம் அழகு உள்ளவனா இருக்கான். காளை போல் ரிஷபத்தை போல ஒரு பராக்கிரமும் நல்ல ரூபமும் ஒரு காம்பீரம் உடையவனா இருக்கான். அப்படி என்பதை என இவ்வாறு வாயால சொல்லி மனதால கருதி அப்புறம் தாளை படிய. இப்ப முதல்ல என்னாச்சு, நாக்கு சொல்லிட்டு அப்புறம் மனசு அதை எண்ணிட்டு, மனசு வாக்கு அப்புறம் காயம் உடம்பால் அவனுடைய பாதத்தை பணிந்தது. சோ இந்த பாட்டுல வரும்போது 3 விதமான திருக்கரண விதமான பக்தியை பத்தி இந்த பாட்டுல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லுவாய். இந்த பாடல் ரொம்ப விசேஷமான இந்த ஒரு பாடல். இதையே சொல்லும் போது நமக்கு இவனுடைய பாதத்தை பணிந்தால் என்ன கிடைக்கும், இங்க பாதத்தை பணிகிற பாக்கியம் தனக்கு கிடைச்சிருத்துனார். இதை சொல்லும் போது நவகிரகங்கள் கூட இவனுடைய பாதத்தை பணிந்தோம் என்றால் அவள வரிசையில் நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் தருவாங்க. ஆதிப்பகலவன் அழகுடை திங்கள் அங்காரகன் புதன் அருள் மிகு வியாழன் சாதனை புரியும் சுக்கிரன் சனியும் சங்கடம் செய்ய பாம்புகள் 2 மேதினியில் படி வேலனை பணிந்தால் மேபிய மக்கள் சுற்றம் உறவோடு வேதனை இல்லா வளம் மிகு வாழ்வும் வெற்றியும் தருவார் வேண்டியபடியே வேதனை இல்லா வளமிகு வாழ்வும் வெற்றியும் தருவார் வேண்டியபடியே. இந்த வடிவேலனை பணிந்தால், மேதினியில் வடிவேலனை பணிந்தால், இந்த உலகத்தில் அந்த பரம்பொருளான அந்த முருகன் பரமேஸ்வருடைய புத்தனான முருகனுடைய பாத கமலங்களை படிந்தால் மேவிய மக்கள் சுற்றம் உறவோடு, மேவிய மக்கள் உயர்ந்த தன்னுடைய பிள்ளைகள் சுற்றத்தார்கள் உறவுகள் இவா எல்லாருக்கும், தனக்கு மாத்திரம் இல்லையா எல்லாருக்கும் வேதனையில்லா வளமிகு வாழ்வு. கஷ்டம்னா என்னன்னு தெரியாது, துக்கம்னா என்னன்னு தெரியாது, துன்பம்னா என்னன்னு தெரியாதான். இப்படிப்பட்ட வளம் மிகுந்த வாழ்வு எதை எடுத்தாலும் பொங்கி வழியெடுத்தான், எல்லாம் சமிருத்தியா இருக்கணும். இது குறைவே இல்லாத அப்படி இருக்கு. ஆண்டாள் சொன்னாலும் ஓங்கே உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்றி நீராடினர் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு வெறும் சென்னல் ஊடு கயலுகள பூங்குவனை போதில் பொறி பண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்த சீர்த்த மடிவற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்து, நீங்காத செல்வம் அப்படியே வளமா நிறைந்து பால்லாம் அப்படியே குடங்குடமா பெருகுமா. அப்படி வயல்கள்லாம் தண்ணி அப்படி நிறைய நின்று அது மீன்கள்லாம் கூத்தாடுமா, அவ்வளவு தண்ணி நிறைஞ்சிருக்குமா, கதிர்கள்லாம் நன்னா வளரும் சொல்ல. அப்படி இங்கேயும் மேவிய மக்கள் சுற்றம் உறவுடு வேதனையில்லா வளம் மிகு வாழ்வும் வெற்றியும் தருவாராம். வெற்றினா எங்க போனாலும் ஜெயம், தொட்டதெல்லாம் ஜெயிச்சுடுறது, எதை கேட்டாலும் எதை தொட்டாலும் அது வெற்றியை தவிர வேற ஒண்ணு இல்லை. என்ன சார் கை வச்சு அப்படி பிரமாதம் நடக்குது. இத்தனையும் தருவார் வேண்டியபடியே. தருவார்னா யார் தருவார்? இவர் தருவார். இவர் தரவே வேண்டாமா, இவருக்கு முன்னாடியே இவருக்கு தாசர்களா நின்று கொண்டு இவாள்லாம் தருவாங்க. ஒரு 9 பேர் பேர சொல்லி இவாள்லாம் என்ன பண்ணுவானா, முருகனுடைய அடியான்னு தெரிஞ்சுட்டாலே இத்தனை கொண்டு அவளே முன்னாடி பண்ணுவான். நீங்க சார் அவாட்ட போற நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துடுறோமே, எதுக்கு சிரமம், அங்கெல்லாம் போய் சொல்லாதீங்க, பெரியவர் இருக்காரா கொஞ்சம் பார்க்கணும், ஒரு நல்ல காரியத்தை அவர் ஏன் சார் தொந்தரவு பண்றல, அவர் எவ்வளவு தருவார் நீங்க எதிர்பார்க்கல, அதை விட கூட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாவே நாங்களே தந்துடுவாங்க இல்லையோ.
அது மாதிரி சில இடங்கள் நடக்கும். அது மாதிரி இவனுடைய பாதத்தை பணிஞ்ச உடனே சில பேர் கியூல நின்று நமக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்தான். யாருன்னு? ஆதி பகலவன், முதல்ல தோன்றின பகலவன். திவாம் கரோதி யஹாசகா திவாகரகன், பகலை செய்வான் பகலவன். அதேதான் சம்ஸ்கிருதம் என்ன இருக்கோ அதேதான் இவா பண்ணிருக்கா. பகலை செய்யக்கூடியவன் ஆதி பகலவன், எல்லாத்துக்கும் முதல்ல தோன்றியவன் அந்த சூரிய பகவான். சூரியன் அழகுடை திங்கள், திங்கள்னு சந்திரன். அந்த சந்திரனுக்கு ஒரு அழகு, சூரியனுக்கு ஒரே உஷ்ணம் தான், சந்திரனுக்கு ஒரு அழகு. இந்த பூர்ண சந்திரனை பார்த்துட்டே இருக்கலாம், திரைச்சந்திரனா தான் பார்த்துட்டே இருக்கலாம். ஒரு சந்திரனுக்கு ஒரு அழகு உண்டு. 8ஆம் நாள் சந்திரன் கூட அஷ்டமி சந்திர விப்ராஜ தலிகஸ்தல சோபிதா அப்படின்னு சஹஸ்ரநாம சொல்றாரு. 8ஆம் நாள் சந்திரன் எப்படி இருந்தோ அது மாதிரி இருந்தா அம்பாவுடைய நெத்தி. இப்படி ஒன்னொன்றுக்கும் எப்படி வேணாலும் உபம் சொல்லலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு சந்திரனுடைய அழகு இருக்கு. அங்காரகன் புதன், அங்காரகன் சுப்பிரமணிய சுவாமியுடைய ஒரு அம்சம்னே சொல்ற. புதன் மேதாவிலாசம், அருள்மிகு வியாழன். வியாழன் குரு பகவான் அருள்மிகு வியாழன். அவர் அருளை செய்யக்கூடியவர். குரு எல்லாத்துக்குமே குரு பிரீத்தியை பண்ணுங்கிறோம், குரு பார்வை வேணுங்கிறாங்க. குரு பார்வை தான் படிப்பு நல்லா வருதுங்க, குரு பார்வை தான் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு அந்த குருவுடைய பார்வை. சாதனை புரியும் சுக்கிரன். இந்த சுக்கிரனை சாதனை புரியும். சாதனைங்கிறது என்னன்னாக்கா முடியாத ஒன்றை செய்யறது தான் சாதனை. நினைச்சதுக்கு எதிர்மாறா கூட நடக்க போறாங்க, அது கூட சாதனை தான் இல்லையா? இவர் கொடுத்தாலும் கொடுப்பாரு, கெடுத்தாலும் கொடுத்தாரு. பழமொழியே சுக்கிரனை போல கெடுக்கிறவாளும் கிடையாதான், சனீஸ்வரனை போல கொடுக்கிறவாளும் கிடையாதுன்னு தான் ஒரு பழமொழி உண்டு. சாதாரண எல்லாரும் சனி பகவான் ஒரு பயம் உண்டு, எல்லாத்தையும் கெடுத்து விடுவாரோ, நமக்கு ஒன்றும் கிடைக்காதோ, அவரால் துன்பமோ இடைஞ்சலோ இல்லையா? சனி பகவான் நிறைய கொடுத்துருவாருமா. சனி தசையும் சரி, இந்த அஷ்டம சனி வந்தாலும் சரி, அது 7ஆம் நாடு சனி, எத்தனையோ சொல்றா சனி. அப்புறம் லக்னத்திலேருந்து அப்படிங்கிற, அப்புறம் இதுல இருந்து தசையில இருந்துங்கிற, ராசியில இருந்துங்கிற. எதுல பார்த்தாலும் ஒருத்தனுடைய ஆயுசுல பார்த்தா அந்த 30 வருஷம் எப்ப பார்த்தாலும் சனி பகவானுடைய பார்வை இருந்துட்டே தான் இருக்கு. அதனால எந்த அளவுக்கு நம்ம கெட்டவன் கெட்டிடில் கிட்டிடும் ராஜயோகம் கூட ஒரு கேரளத்துல ஒரு பழமொழி உண்டு. அவன் கெட்டு போனவன் தான், அவன் காலில் விழுந்துட்டோம் வச்சுக்க, அவன் கெட்டு போயிட்டான்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லதான், அவன் நம்ம நல்லதா அள்ளி கொடுத்துருவான் அப்படிங்கிற. அது மாதிரி இவன் சுக்கிரன் சனி, சாதனை புரியும் சுக்கிரன் சனி. இந்த 2 பேரும் சாதனை புரியக்கூடாது. இவன் கொடுப்பான்னு நினைச்சா கெடுத்து விடுவான், அவன் கொடுக்க மாட்டான் நினைச்சா கொடுத்துருவான். 2 பேர் சாதனை பண்றான். சங்கடம் செய்யா பாம்புகள் 2 உபகிரகங்கள், சாயா கிரகங்கள் 2 ராகு கேத்து. இதுகள் எந்த சங்கடமும் பண்ணாதான். ராகு கேத்துனால சங்கடம் வந்து இல்லை. ஏதோ சில பேர் சொல்லலாம் கல்யாணத்துக்கு வரும்போது தடங்களா இருக்கு, அதுக்கு நீங்க போய் ராகு பிரீத்தி பண்ணிட்டு வாங்க, கேது பிரீத்தி பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்றான் இருக்கு. ஆனா ரொம்ப மெயில் தான், அவளும் ரொம்ப பெரிய தொந்தரவுலாம் கிடையாது மற்ற கிரகங்களை மாதிரி. இப்படி இந்த கிரகங்கள்லாம் கூட இவருடைய பாதத்தை கெட்டியமா முருகனுடைய பாதத்தை பிடித்து கொண்டோமானால் அவனுடைய அருள் நமக்கு கிடைச்சுடுத்து, அவனுடைய பாத தீட்சை கிடைச்சுடுச்சோன்னா அத்தனை பேர் என்ன பண்ணுவாளான்னாக்க வரிசையா நின்றுண்டு நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் அள்ளி அள்ளி கொடுத்துடுவா அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடல அவர் சொல்றார். அவன் யாரு, அவன் எப்படி வருவான் அப்படின்னு சொல்லுவா. இவன் வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்றார். தாளை பணிய தவம் எய்திவான், தன்னுடைய பாதத்தை பணியும்படியாக ஒரு அருளை எனக்கு கொடுத்தவான். எப்படி வருவான் அப்படின்னு கேட்டார். ஞாலம் தொழும் எழில் மலர்பாதனே, ஞானியர் வணங்கிடும் நான்மறை பொருளே, வேலவனே உமை பாலகனே, வேண்டும் வரும் தரும் வித்தகனே, வடி வேலவனே. வேலவன் உமை பாலகனான வேலவனே, அடியார்கள் வேண்டக்கூடிய வரங்கள் எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடியவனே, இந்த உலகமெல்லாம் பணியக்கூடிய அழகான மலர் பாதங்களை உடையவன். அந்த மலர் பாதத்தினுடைய அருள் தானே கிடைச்சதா சொல்றார். அப்படி ஞானியர்கள்லாம் வணங்கக்கூடிய நான்மறை பொருளாக வேத நாயகனாக இருக்கக்கூடிய சுப்பிரமணிய சுவாமியே அப்படி சொல்லி நான் அட்ரஸ் பண்ற மாதிரி இந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கு. இதை எதுவுமே கேட்கல. பச்சை மயில் ஏறி வருவோனே பாரில், பக்தர் குறை பலவும் தீர்ப்பவனே. பச்சையான மயில் ஏறி வரும். அது பச்சையா நீளமா சொல்ல முடியாத ஒரு இது. அது மயில் கழுத்து சொல்றது. ஒரு சைட்ல இருந்து பார்த்தா பச்சையா இருக்கு, ஒரு சைட்ல இருந்து பார்த்தா நீளமா இருக்கு, டபுள் கலர். அதுக்கு இது பச்சைன்றது போது இளமைன்னு வச்சுக்கலாம். பச்சை மயில் ஏறி வருவோனே பாரில், பக்தர் குலை பலவும் தீர்ப்பவனே. அடியாரோட குறை எல்லாவற்றையும் தீர்க்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். அவன் பச்சை மயிலேறி உடனே வரான், கூப்பிட்ட உடனே மயிலேறி வந்துடுறான். வந்தவுடனே அடியாள் குறைகள் எல்லாத்தையும் தீர்த்து விடுகிறான். இச்சைகள் களைந்து அருள்பவனே, ஈஸ்வருக்கு உபதேசம் தந்தவனே. நம்முடைய இச்சைகள் எல்லாத்தையும் களைந்து விடுகிறான், அந்த ஆசையெல்லாம் அழிச்சு விடுறான். இப்ப ஆசையெல்லாம் தீர்த்து வைக்கிறான்றது ஒண்ணு சொல்லுவா சில பேர். அந்த ஆசைக்கு அளவே கிடையாது.
இந்த அகிலமெல்லாம் கட்டி ஆளினாலும் நமக்கு என்ன தோணுமா, கடல் மேலேயும் ஆட்சி பண்ணப்படாதுன்னு தோணுமா? அப்படி கடல் மேலேயும் ஆட்சி பண்ணக்கூடிய ஒரு அளவுக்கு நமக்கு ஆசை வளர்ந்துட்டே போகுமா? அதனால அவன் அடையணும்னா நம்ம ஆசையெல்லாம் அறவே ஒழிக்க வேண்டும். அந்த ஆசையை அழிஞ்சாதான் அவர் அடைய முடியும்ன்றதுக்காக இச்சைகள் களைந்து அருள்பவனே ஈசன் உபதேசம் தந்தவனே, பரமேஸ்வரனுக்கு உபதேசம், பிரணவ பொருள் உபதேசம் பண்ணான். அச்சம் விலக்கி துணை வருவோனே ஆதி மூலன் மகள் மருகோனே. அச்சம் விலக்கி துணை வருவோனே, நம்முடைய பயத்தை எல்லாம் போக்கி நமக்கு துணையாக எப்பொழுதும் வரக்கூடியது. என்ன ஒரே ஒரு பயம் தான் இருக்க முடியும் மனுஷாளுக்கு. என்ன பயம்? எல்லா பயம் தானா போயிடும். ஒரே நமக்கு அந்திம காலம் வந்துடுத்தோ, யமன் வந்துடுவானோ, அவன் எப்படி வருவானோ, என்ன சிலையில போவோமோ. எல்லாரும் கேட்கறதே நீங்க பாக்கலாம். பெரியவாள்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அனாயாசேன மரணம். அப்படிதான் எல்லாரும் ஆசைப்படுறது. ஒரு போரும் அப்படின்னு ஒரு விரக்தி வந்துட்டு வாழ்க்கை அனாயாசேன மரணம். சரி, இனிமே ஜென்மமே இல்லாத இருக்கணும். அப்படி ஜென்மம் கிடைச்சா, அப்படியே ஒரு ஜென்மம் கிடைச்சாலும் அந்த பிறவி நல்ல பிறவியாக இருக்கணும். அதுல எப்பொழுதும் பகவானே நினைச்சுட்டு இருக்கணும். ஒரு சத்காரியங்களே பண்ண யூனிபார்மா நம்ம பார்க்கும்போது எல்லா அடியார்களும், எல்லா கவிகளும், எல்லா பக்தர்களும், அது அம்பாள் உபாசனையா இருந்தாலும் சரி, ஈஸ்வரன் உபாசிச்சாலும் சரி, ஸ்ரீமன் நாராயணன் உபாசிச்சாலும் சரி, முருகன் உபாசிச்சாலும் சரி, பிள்ளையார் உபாசிச்சாலும், எல்லாரும் பொதுவா கேட்கறது மரண பயத்தை தான். தெவ்விய காலனின் மேல் வரும்போது வெளி நிற்கவே அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றார். அப்புறம் இழைக்கும் வினை வழியே அடுங்காலம் என நடுங்க அழைக்கும் போதுங்க, அந்த காலம் நான் பண்ண பாபா புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூப்பிடும் போது நீ வரணும் அப்படிங்கிற. எல்லாருமே இந்த மரண பயம் தான் அவளுக்கு இருக்கு. அந்த அச்சத்தை விலக்கி விடுகிறான். அப்படின்னா அச்சம் விலக்கி துணை வருவோனே ஆதி மூலன் மகிழ் மருகோனே. ஆதி மூலன் இங்க மகாவிஷ்ணு சொல்றது. ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிட்டதோ யானை கூப்பிட்டவன ஓடி வந்தாங்களோ, அதனால ஆதி மூலம், எல்லாத்துக்கும் மூல பரம்பொருளாகக்கூடிய அந்த மகாவிஷ்ணுவுக்கு மருமகனாக இருக்கக்கூடியவன். மெச்சும் 16 உறைவோனே மேபு குறவள்ளிக்கு செய்வோனே வேலவனே உமை பாலகனே. மெச்சும் 16 உறைவோனே. 6 பதிகள் நம்ம அறுபடை வீடு. இந்த அறுபடை வீடும் மிச்சும்படியாக ஒன்னொன்னு ஒன்ன பார்க்க ஒண்ணு ஓஹோன்னு இருக்கு இல்லையா? எங்க பக்தர் படை கூட்டம் சாஸ்தி இருக்குன்னு சொல்ல முடியல. இன்னைக்கு இங்க இருக்குன்னா அங்க திருத்தணிக்கு அங்க பாருங்க ஓஹோ கூட்டமா இருக்குங்க. இங்க படிவிடான்னு அதுக்கு ஒரே திருவண்ணாமலைக்கு போனா அங்க இருக்கிற முருகனுக்கு அவ்வளவு கூட்டம் இருக்கு. இது 6 படை வீடுகளை சொல்லும் போது பழனி, திருச்செந்தூர், திருப்பரங்குன்றம், திருத்தணி, சாமிமலை, இப்படி ஒரு ஊரை சொல்லும் போது இத்தனை ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மெச்சும்படியாக 6 ஊர்லயும் இருக்கான். எல்லா ஊர்லயும் இருந்தாலும் இந்த 6 ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கு. மேது புறவள்ளிக்கு செய்வோனே, அழகான இவனையே சார்ந்து கூட இந்த புறமகள் வள்ளி, பாலைக்குழல் வள்ளி பதம் பணியும்பதுனால இங்க குறவள்ளிக்கு இசைவோனேன்னா அவளுக்கு இசைந்தவாறு அவ என்ன சொல்றாளோ அதை செய்யறான். இந்த அடிக்கு சூட்டவளா வர மாதிரி இந்த கீர்த்தனை அமைஞ்சிருக்கு. பாலைக்குழல் வள்ளி பதம் பணியும் வேலை சுரபூபதி மேருவையே அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த குறவள்ளியினுடைய மனசுல என்ன தோன்றதோ அதை என்ன அப்படின்னு கேட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இவன் பண்றானா. அப்பேற்பட்ட அந்த பழனி முருகன், அப்பேற்பட்ட திருத்தணி முருகன், அந்த முருகன் இருக்கானே அவன் என்னன்னைக்கு நமக்கு நல்லதை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறோம். அவன் யாரு அப்படின்னு கேட்கும்போது பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். ஆமி முதான்வகம். 1949 வருஷம் காஞ்சி மகாபிரிவா திருடமருதூர்ல சாதுர்மாசியத்தில் இருக்கிறதே கல்வைத்தவாரம் அப்படிங்கிற ஒரு பரீட்சையை ஆரம்பிச்சு வச்சா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். வேதம் படிக்கிறவாளை ஊக்குவிக்கணும் அப்படிங்கிறதான் பெரியவாளோட ஆயுட்கால பணியா இருந்திருக்கு. தெய்வத்தின் குரல் எடுத்து பார்த்தாலே என்னது ஆயுட்கால பணி அப்படின்னு இதைத்தான் சொல்றா. 1வது வால்யூம்ல தான் எதுக்கு வந்தேன், தன்னோட லைஃப் மிஷன் என்ன, அதோட லட்சியம் என்ன, காரியம் என்ன அப்படிங்கிறத அதை ரொம்ப தீர்மானமா சொல்றா. அந்த வேதத்தை திருப்பி உத்தாரணம் பண்ணி நிலைநிறுத்தணும் அப்படிங்கிறது. ஏதோ மத்ஸ்யாவதாரம் பண்ணார், அப்படி பண்ணார், இப்படி பண்ணார், பல அவதாரங்கள்லாம் பண்ணி அதுல பாதாளத்துக்கு போன பூமியை வேதத்தெல்லாம் தூக்கி கொண்டு நிறுத்தினார் பகவான் அப்படின்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா? அதை கண்ணெதிர்க்க பார்க்கணும் அப்படின்னா பெரிய அவதாரம். அந்த வேதத்தை ஊக்குவிக்கிறதுக்காக அந்த கல்வைத்தவாரம் அப்படிங்கிறத வச்சா. அதே மாதிரி 1950 வருஷமும் சாதுர்மாசமும் அங்கேயே தான் நடந்தது அப்படிங்கிறத முன்னமே சொன்னோம். இந்த சாதுர்மாசியத்தும் போது
எல்லாம் முடிச்சுன்னு சங்கர ஜெயந்தி ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. அந்த 50ஆம் வருஷம் சங்கர ஜெயந்தி ரொம்ப விமர்சையா திருடமருதூர்ல கொண்டாடினா. இந்த புஷ்ய மண்டபத்துறையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு சங்கர ஜெயந்தியை காஞ்சி மடத்துல 5 நாள் கொண்டாடுற வழக்கம். ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் வைசாக சுக்ல பஞ்சமியில அவதாரம் பண்ணினதா சங்கர விஜயம் சொல்றது. அந்த வைசாக சுக்ல பஞ்சமி அப்படின்னா சித்திர மாசம் அமாவாசை கழிச்ச 5ஆம் நாள் பஞ்சமி. அமாவாசை கழிச்ச சித்திர அமாவாசை ஆயிடுச்சுன்னா மறுநாள் பிரதமையிலேருந்து வைசாக சுத்தம், அதுலேருந்து பஞ்சமி திதி 5 நாள். அந்த வைசாக சுத்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமாவாசை கழிச்ச பிரதமையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு பஞ்சமி வரைக்கும் 5 நாள் மடத்துல உற்சவம் நடக்கும். காஞ்சிபுரத்தில் காமாட்சி கோவிலையும் அதே மாதிரி ஆச்சாரியாளுக்கு சங்கர ஜெயந்தி உற்சவம் நடக்கும். ரொம்ப விமரிசையா பண்ற வழக்கம். இந்த 1950ஆம் வருஷம் திருடமிருதூர்ல பெரியவா பண்ணின சங்கர ஜெயந்தி ந பூதோ ந பவிஷ்யதி அப்படின்னு சொல்றாப்புல அதுக்கு முன்னாலையும் பார்த்திருக்க முடியாது, பின்னாலையும் பார்த்திருக்க முடியாது. அது போட்டோ எல்லாம் கூட இருக்கு. அதுல பெரியவா அந்த சங்கர ஜெயந்தி ஊர்வலத்துல புஷ்ய மண்டபத்திலேருந்து ஆச்சாரியாள் படத்தை தேர்ல ஊர்வலம் பண்ணி தஞ்சாவூர்ல நாதஸ்வரத்துக்கெல்லாம் கேட்பானே ராஜரத்ன பிள்ளை முதலான பெரிய நாதஸ்வர வித்வான்கள்லாம் வந்து கலந்துண்டு அந்த ஊர்வலம் ரொம்ப விமரிசையா நடக்கிறது. அப்படி விமரிசையா நடக்கிறதே பெரியவா எப்படி அந்த ஊர்வலத்துல கலந்துன்னு வந்தா அப்படின்னா பின்பக்கமாவே நடந்துடு. ஆச்சாரியாள் ரதம் அப்படி வருது, பெரியவா அந்த ரதத்தை பார்த்துட்டே ஆச்சாரியால தரிசனம் பண்ணி பின்பக்கமாவே நடந்து போறது. ஏன்னா குருவுக்கு பிருஷ்டபாகத்தை காமிக்கப்படாது, ஒரு மரியாதை குறைவு. ரொம்ப மரியாதை உள்ளவாள் கோவிலே சுவாமி சன்னதிக்கு போனோம்னா சுவாமிக்கு நேர பின்பக்கத்தை காமிச்சுன்னு வரப்படாது, அப்படி ஓரமா தான் பின்பக்கத்தை காமிக்காத வரணும். ரொம்ப ஸ்ரத்த இருக்கவா என்ன பண்ணுவா பின்பக்கமாவே நடந்து வருவா இந்த சன்னதி தாண்டுற வரைக்கும். அப்படிதான் இங்கேயும் பெரியவா ஆச்சாரியாளுக்கு முன்னால தான் தரிசனம் பண்ணிண்டே பின்பக்கமா நடந்து போனா அப்படியெல்லாம் பார்க்கிறோம். அதாவது எப்படி கொண்டாடணும், எப்படி பக்தியை காமிக்கணும், எப்படி எல்லாம் பக்தி பண்ணணும், எப்படி மரியாதையை காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் ஒரு குருட்ட தானே கத்துக்க வேண்டியிருக்கு. எல்லாத்துக்குமே சொல்லித்தரத்துக்கு ஒரு குரு வேண்டியிருக்கு. அப்படிதான் இங்கேயும் பெரியவா அதுக்காகவே வாழ்ந்து காமிச்சா எல்லாத்தையும். சங்கர ஜெயந்தி மிக விமரிசையா நடந்தது. அதுல பல வித்வான்கள்லாம் வந்துட்டா. நாதஸ்வர வித்வான் ராஜரத்னம் பிள்ளை அப்படிங்கிறவர். இந்த ராஜரத்னம் பிள்ளை அப்படிங்கிறவெல்லாம் அவளோட கச்சேரிக்கு நாதஸ்வரத்துக்கெல்லாம் எப்படி கூட்டம் வரும், அவள்லாம் எப்பேற்பட்ட மகா மேதைகள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கிறோம். அவர்லாம் வந்து வாசிக்க பெரியவாளோட ஊர்வலத்துல மாயவரத்துல ஊர்வலம் நடந்து பட்டண பிரவேசம்னு அப்படி நடந்து நிற்கிறதே ராஜரத்னம் பிள்ளை ஏதோ கார்ல போயிருந்திருக்கார், எதாச்சும் அந்த பக்கமா பெண்டுக்கு போயிருந்திருக்கார் போல இருக்கு. இப்படி பெரியவாளோட ஊர்வலம் வரத்தை பார்த்தோன்னு காரை நிறுத்த சொல்லி இறங்கி உடனே தன்னோட மேல் சட்டையெல்லாம் ஒத்துட்டு இடுப்புல துண்டை கட்டிட்டு வாத்தியத்தை எடுத்துன்னு வர சொல்லி பெரியவாளுக்கு வாசிச்சுண்டு கைங்கரியம் பண்ணி அப்புறம் பெரியவாள்கிட்ட போய் தனக்கு பெரியவா கையால பிரசாதம் வேணும்லாம் கேட்டு வாங்கிட்டு அவருக்கு சால்வை முதலான சன்மானங்கள்லாம் பெரியவா பண்ணி யாரை எப்படி கௌரவிக்கணும் அப்படிங்கிறது பெரியவா அதில் ரொம்ப ஸ்பெஷலிஸ்ட், அப்படித்தான் கவனிச்சா. அதே மாதிரிதான் இந்த சங்கர ஜெயந்தியிலும் பல வித்வான்கள் எல்லாம் பெரியவா சம்பாவனை பண்ணி ரொம்ப விமரிசையா நடந்தது. அப்புறம் 1950ஆம் வருஷம் திருடமருதூர்ல நடந்த இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி பெரியவாளோட சரித்திரத்துல என்ன அப்படின்னா 1950ஆம் வருஷம் டிசம்பர் மாசத்துல 8 நாளைக்கு பாவை மாநாடு அப்படிங்கிற ஒண்ணு நடத்தினான். டிசம்பர் மாசமே தெரியும் நமக்கெல்லாம், மார்கழி மாசம் பிறந்துரும். இந்த மார்கழி மாசம் அப்படின்னாலே திருப்பாவை திருவம்பாவை அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு உலகம் முழுக்கலும் பிரசித்தமா இருக்கு. ஆனால் இந்த உலகம் முழுக்கலும் இந்த திருப்பாவை திருவம்பாவை மார்கழி மாசம்னா அதுக்கு இவ்வளவு மகத்துவம் அப்படிங்கிறத எப்போ உணர்றாப்புல இருந்தது உலகம் அப்படின்னா இந்த 1950ஆம் வருஷம் டிசம்பர் மாசத்துல பெரியவா பண்ண பாவை மாநாட்டுக்கு அப்புறம் தான் அப்படின்னே சொல்லலாம். இன்னைக்கு அங்கங்க திருப்பாவையும் திருவம்பாவையும் முழங்குறது, கேசட்ஸ் இருக்கு, சிடி இருக்கு, அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு, கோவிலுக்கு கோவில் ஒலிக்கிறதுனா அதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த பெரியவா 50ஆவது வருஷத்துல பண்ணின இந்த பாவை மாநாடு. இந்த திருப்பாவை திருவம்பாவை இதோட பெருமை, இதோட பிரபாவம், இதோட மகிமையெல்லாம் உலகத்துக்கு எடுத்து காமிக்கணும். மார்கழி மாசம்னா அதோட மகத்துவம் என்ன, அதோட பெருமை என்ன, அதில் அத்தனையும் காமிக்கிறதுக்காகவே இப்படி 8 நாளைக்கு ஒரு மாநாடு கூட்டினா. அது திருப்பாவை திருவம்பாவை திருமறை ஆரங்க மாநாடு, திருப்பாவை திருவம்பாவை திருமறை ஆரங்க மாநாடு அப்படின்னு அதுக்கு பேர் கொடுத்திருந்தா. இல்ல தமிழ்ல என்னென்ன திருமறைகள்லாம் எல்லாம் சேர்ந்தது. ரொம்ப இந்த மாநாடு பிரபலமானது. அதுல பல வித்வான்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு
ஓதுவாமூர்த்திகள்லாம் கூப்பிட்டு அதெல்லாம் பற்றி திருப்பாவையை பற்றி பாடி காமிக்க சொல்றது. அதோட பெருமையை அர்த்தங்கள் எல்லாம் உபன்யாசம் பண்ண சொல்றது. திருவம்பாவையை பற்றி சைவர்களை கூப்பிட்டு அவளெல்லாம் அதை பாடச் சொல்றது. அதுக்கு அதோட மகிமையெல்லாம் அதில் உள்ள பொருள்லாம் உபன்யாசம் பண்ண சொல்றது. இப்படி பலது நடந்தது. இல்லை இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, சைவமும் வைஷ்ணவம் ஒத்துமையா வரத்துக்கு இது மாதிரி கைங்கரியெல்லாம் பெரிவா பண்ணியிருக்கா. அந்த பாவை மாநாட்டில் திருப்பாவையெல்லாம் சொன்னாலே இது வைஷ்ணவர்கள்லாம் வந்து அவ உபன்யாசம் பண்ணி அப்படி எல்லாம் இருந்தா. திருவம்பாவையை சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கு சைவர்கள்லாம் வந்தா. இப்படி சைவ வைஷ்ணவ பிராமண அப்ராமண இந்த எந்த ஒரு பேதமும் இல்லாத எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்துண்டு இதை ரொம்ப விமர்சையா கொண்டாடுறாப்புல பெரிவா ஏற்பாடு பண்ணா. அதுல திருவாடுதுறை ஆதீனம், தருமபுரம் ஆதீனம் முதலான சைவ மட ஆதீன தலைவர்கள்லாம் வந்து கலந்துண்டு அவளுக்கெல்லாம் ரொம்ப உற்சாகம். என்ன இப்படி ஒரு பெரிவா இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு சாதனை மாதிரி நடத்துறாளே அப்படின்ட்டு அவள்லாம் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ண. இது ரொம்ப நன்னா நடந்தது. அரியக்குடி ராமானுஜயங்கர் அப்படிங்கிற சங்கீத மகாமேத அவர்தான் இந்த திருப்பாவைக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமா கலந்துட்டார். அதே மாதிரி திருவம்பாவைக்கும் பல சங்கீத வித்வான்கள்லாம் கலந்துட்டார். அதுல இன்னொரு விசேஷம் என்னன்னா, மடத்துல உள்ள 2 பேரை விட்டு யானை மேல உட்காத்தி வச்சு வெடிகார்த்தால ஒரு தீபத்தை அரிக்கன் லைட் அப்படின்னு சொல்ல அதை எடுத்துட்டு உஷத் காலத்துல யானை மேல உட்காந்து மகாலிங்க சுவாமி வீதியில திருடமருதூர்ல இவா திருப்பாவை பாடிண்டு போகணும். யானை மேல உட்காத்தி வச்சு அதுக்கு ஒரு, அதாவது ராஜாக்கள்லாம் இப்படி ஒரு கௌரவத்தை பண்ணுவா. எந்த ஒரு உயர்ந்த விஷயமா இருந்தாலும் இந்த கிரந்தமா இருந்தாலும் யானை மேல உட்காத்தி வைக்கிறது அப்படின்னு நாம சோழராஜா சரித்திரத்திலேயே பார்க்கிறோம். பெரிய புராணம் எழுதணும்னு அதை எப்படி சேக்கிழார் பெரிய புராணம் எழுதுறதே இந்த ராஜா எப்படி பண்ணார், யானை மேல அவரை உட்காத்தி வச்சு அந்த புஸ்தகத்தையும் வச்சு தான் சாமரம் போட்டு அதை வீதியில் அழிச்சுன்னு போனார் அப்படின்லாம் பார்க்குறோம். அது மாதிரி தான் இங்கே திருப்பாவையும் திருவம்பாவையும் பாடுறவாளை தூக்கி யானை மேல உட்காத்தி வச்சு வெடிகார்த்தாலே நகர சங்கீர்த்தனமா இந்த திருப்பாவை திருவம்பாவை அப்படி மாநாட்டில் ஊர்வலம்லாம் விட்டார். இப்படி ஒரு அபூர்வமான நிகழ்ச்சிகள், அற்புதமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் பெரிவா பண்ணி இந்த திருப்பாவை திருவம்பாவை முதலான தமிழ் மறைகள்லாம் பிரகாசப்படுத்தினா. அதே மாதிரி திருவிழாக்கள்ல தொண்டு பிரசுரம் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் அங்கங்க இந்த ஊருக்குன்னு சில திருவிழாக்கள்லாம் இருக்கும். தேர் திருவிழா அப்படின்லாம் சொல்றோம். அந்த தேர் திருவிழாக்கள் எல்லாம் துண்டு பிரசுரம் கொடுக்கறது, சின்ன சின்ன ஹேண்ட் புக்ஸ் ஹேண்ட் பில்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். இதை மாதிரி கொடுத்து இந்த நல்ல விஷயங்கள்லாம் பிரபலப்படுத்துறது, பிரச்சாரம் பண்றது. இந்த சத் விஷயங்களை பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு பெரியவா கையாண்ட யுக்திகள்லாம் பார்த்தா ரொம்ப எளிமையா இருக்கும், ஆனா வெரி பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்படி இந்த துண்டு பிரசுர விநியோகத்துல என்ன பண்ணான்னு விநாயகர் ரகவல் ஔவையார் பண்ணினது. விநாயகர் ரகவல் அப்படிங்கிறது யோக சாஸ்திரத்தெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள அடக்கி ரொம்ப ஒரு பெரிய முக்கியமானது. தெய்வத்தின் குரல்ல பெரியவா ரொம்ப முக்கியமா சொல்றா. இந்த விநாயகர் ரகவலை முக்கியமா யாரெல்லாம் பாராயணம் பண்ணணும்னா குழந்தைகள்லாம் படிச்சு சொல்லணும், நெட்ரு பண்ணணும். அதே மாதிரி ஸ்திரீகள், ஔவையார் ஒரு ஸ்திரீயா இருந்துன்னு யோக சாஸ்திரத்துல எவ்வளவு பெரிய யோகீஸ்வரையா இருந்திருக்கான்னு தெரியுது. அதனால ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம் அதுல ஜாஸ்தி உரிமை உண்டு. ஸ்திரீகள்லாம் படிக்கலாம், தங்கள் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்லலாம். எல்லாரும் புருஷா ஸ்திரீ ஆண் பெண் குழந்தைகள் இந்த வயசு அந்த வயசு இல்லாத எல்லாரும் விநாயகர் ரகவலை படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல பெரியவா ரொம்ப தீர்மானம் வந்து அதை பிரச்சாரம் பண்ணினா. அதே மாதிரி திருமுருகாற்றுப்படை அப்படின்னு நக்கீர தேவர் பண்ணினது முருகனோட பிரபாவத்தை சொல்றது. அதுவும் ரொம்ப உயர்ந்த கிரந்தம். அந்த திருமுருகாற்றுப்படைய எல்லாரும் பாராயணம் பண்ணணும், நெற்று பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை இந்த விநியோகத்துல அதை பண்ணினா. பாகவத சுருக்கம் அப்படின்னு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உலகம் முழுக்கலும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்லாம் ரொம்ப பிரபலமா இருக்கு. ஆனா அந்த காலத்திலேயே பெரியவா அதை என்ன பண்ணினா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அந்த கதை சுருக்கத்தை சின்ன புஸ்தகமா போட்டு எல்லாரும் படிக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்தார். ஏன் இப்படி சின்னதா போட்டு கொடுத்தான்னு அதை சின்னதா பார்த்துட்டு அதுல உள்ள அந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் மூல கிரந்தத்துக்கு போகணும், அப்புறம் அதை பாராயணம் பண்ணணும், அதை சப்தாகம் பண்ணணும், அப்படிலாம் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆர்வம் வரும். அந்த ஆர்வத்தை தூண்டுறதுக்காகவே இந்த பாகவத கதை சுருக்கத்தை சின்னதா புக்கா போட்டு எல்லாருக்கும் கொடுக்குச்சுன்னா. அந்த காலத்துல மாயவனம் சிவராமகிருஷ்ண சஷில் அப்படிங்கிற மகான் பாகவதத்துக்கு அவர் பெரிய அத்தாரிட்டியா இருந்திருக்கார். ஏன் அப்படின்னா ஸ்வார்த்தமா பண்ணியிருந்த
எந்த ஒரு பதிப்பிரயோஜனமும் எதிர்பார்க்காத, எந்த ஒரு லாப நோக்கும் இல்லாத அவர் பாட்டுக்கு ஈஸ்வரார்ப்பணமா இந்த பாகவதத்தை பிரச்சாரம் பண்ணியிருந்தார். அந்த பாகவத பிரச்சாரம் பண்ணியிருந்த அந்த மாயவரம் சிவராமகிருஷ்ண சாஸ்திரியோட பிரபாவமே ரொம்ப பெருமை. பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி, பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி. அவர் பெரியவாளோட இந்த கைங்கரியங்களை இது மாதிரிலாம் ஸ்கீம் போட்டு பல கைங்கரியங்கள்லாம் பண்றதே, தன்னோட உபன்யாசத்துல வரதெல்லாம் கலெக்ஷன் ஆறதெல்லாம் பெரியவாளை கொண்டு காணிக்கையா கொடுக்கறது அப்படின்லாம் அவர் வச்சிருந்தார். அப்படி இருந்த அந்த மகானுக்கு ஒரு சமயம் சித்தஸ்வாதீனம் இல்லாத போயிடுது, எல்லாம் மறந்து போயிடுத்து. பிரம்ம பிடிச்சாப்புல உட்கார்ந்துன்னு இருக்கார், ஒண்ணும் இல்ல, பெஷாத உட்கார்ந்துன்னு இருக்க, பிரம்ம பிடிச்சாப்புல சித்தஸ்வாதீனம் இல்லாத, எல்லாம் பழசெல்லாம் மறந்து போயிடுத்து. அப்படி இருக்கிறதே வருத்தப்பட அவ என்னெல்லாமோ வைத்தியம் பண்ணி பார்த்து ஒன்றுத்துக்கும் சரியா வராது. அப்புறம் பெரியவாள்கிட்ட அவ குடும்பத்தில் உள்ளவா சொல்ல, அவர் அழிச்சுன்னு வர சொல்லி பெரியவா விபூதி பிரசாதம் கொடுக்க, சந்திரமௌலீஸ்வரர் விபூதி பிரசாதத்தினால அவருக்கு திருப்பி ஞாபகம் பெரியவாளை பார்த்தோன்னே பெரியவா சன்னிதியில் உடனே பெரியவா பாகவத்திலேருந்து ஏதானும் சாஸ்திரியோட ஸ்லோகம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்ல, எனக்கு எல்லாம் மறந்து போயிடுத்தே, நான் என்ன பண்ணேன்னு சொல்ல, உடனே பெரியவாளே எடுத்து கொடுத்து அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சா மடதிறந்த வெள்ளம் மாதிரி கிடுகிடுன்னு அத்தனையும் திருப்பி ஞாபகம் அதுக்கப்புறம் இவர் உபன்யாசங்கள்லாம் பண்ணிட்டு பெரியவாளை கைங்கரம் பண்ணியிருக்கார். அப்படின்னா இது மாதிரி பல அதிசயங்கள்லாம் பெரியவா சன்னதியில அன்னன்னைக்கு நடந்துட்டே இருக்கும். அந்த பாகவதத்தை சுருக்கத்தை புஸ்தகமாக கொடுத்து அதை பிரச்சாரம் பண்ணினா, ஏன்னா பக்தியில எல்லாருக்கும் வளரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. வார வழிபாட்டு சங்கம் அப்படின்னு நாமெல்லாம் இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னு, நமக்கு ஏதானும் கஷ்டம் வரத்தே இடைஞ்சல் வரத்தே இது மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்துட்டு ஆஹா ஊகுன்னு அழுது ஏதோ பக்தி பண்ணி அதை போக்கிக்கணும்னு பாக்குறோம். ஆனா பெரியவாள்கிட்ட என்ன அப்படின்னா, இது மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சமயத்துலதான் ஈஸ்வரன் காலை பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது இல்லை. எப்பொழுதும் ஒரு காலை பிடிச்சிருந்தாலே நமக்கு விபத்தே வராது, கஷ்டமே வராது. அதனாலதான் வார வழிபாட்டு சங்கம்னு வாரம் இதை பண்ணணும். காரணம், அந்த காலத்துல இந்த வெள்ளையர்கள் ஆதிக்கத்தினால ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னு அவ லீவ் விட்டதே அவா சௌரியத்துக்கு தான் விட்டா. அவ அத்தனை பேரும் சர்ச்சுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, கோவிலுக்கு போகணும், இந்த மத வழிபாடு வேணும், அதுக்கு ஒரு நாள் லீவு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவுன்னு வச்சா அது நமக்கு அப்படியே தொடர்ந்து வருதுன்னு வச்சுங்கோ. இஸ்லாமியர்களா இருந்தா வெள்ளிக்கிழமை லீவு அப்படின்லாம் வச்சுக்கிறா. சனாதன மதத்துல தான், இந்து மதத்தில் தான் இது மாதிரிலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் அன்னைக்கு மட்டும்தான் இறைவனை வழிபடுறது அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லாத, நமக்கு ஆயுசு முழுக்கலுமே எல்லா நாளுமே ஈஸ்வரன்ட்ட பக்தி பண்றதுதான். அப்பர் சுவாமி சொல்றாரு, பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே அப்படிங்கிற, உன்னை நினைக்காத, உன்னை பத்தி பேசாத இருந்த நாள் எல்லாம் அன்னைக்கு நான் பிறந்த நாள் இல்லை, இறந்த நாள். அப்படி நமக்கு ஆயுசு முழுக்கலுமே அந்த பக்திங்கிறது ஓர் இந்தத்தினால இதெல்லாம் நமக்கு ஸ்பெஷலா இன்னைக்கு தான் இல்லை. இருந்தாலும் இந்த சம்பிரதாயத்தை ஒட்டி பெரியவா என்ன பண்ணா, ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் எல்லாருக்கும் ஒரு லீவுங்கிறதே ஒரு ஸ்டாண்டர்டா உலகம் முழுக்கலும் ஆயிட்டதுனால, பானுவாரம் அன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான நாள் தான். அன்னைக்கு எல்லாரும் இந்த வார வழிபாட்டுல சங்கத்துல சேர்ந்தவா எல்லாரும் இந்த கிராமத்தில் முழுக்கலும் எல்லா வர்ணத்தார சேர்ந்தவா ஹரிஜன்கள்லேருந்து அத்தனை பேருமா ஒன்னா சேர்ந்துட்டு அவ சுத்தபத்தமா குளிச்சுட்டு நெத்திக்கெல்லாம் விட்டுண்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு அவ ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு பகவன் நாமாவை ஜபம் பண்றது. ஜபம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நாம சங்கீர்த்தனத்தை பண்ணிட்டு நகர்வலம் வரணும். கிராம பிரதட்சணம், நகர சங்கீர்த்தனம்னு இப்போ பல பேர் சொல்லி பல விஷயங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு, பிரபலமா நடந்துட்டு இருக்கு. அது பெரியவா இப்படி ஆரம்பிச்சதுதான். இந்த வார வழிபாட்டு சங்கம் மூலமா ஞாயிற்றுக்கிழமையில காலங்காலத்தால எந்தனே எல்லாரும் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு பகவன் நாமாவை பஜனை பண்ணிட்டு நகர சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும் அப்படின்னு. எதுக்கு நகர சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னா, ஒரு இடத்துல உட்காந்து நம்ம பண்ணினோம்னா எல்லாரும் வந்து கேட்கணும். ஆனா இதே நாம போய் எல்லா இடத்துக்கும் பண்ணினோம்னா அவாவா இருந்த இடத்துல இருந்தே கேட்கலாம். அதான் நமது சம்பிரதாயத்துல, நமது மதத்துல கோவில்ல இந்த உற்சவ விக்கிரகம் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சு திருவிழா உற்சவம் 10 நாள் உற்சவம் அப்படின்லாம் கொடியேறி பண்றதுக்கெல்லாம் காரணமே என்ன அப்படின்னா, யாரெல்லாம் கோவிலுக்குள்ள போய் தரிசனம் பண்ண முடியாத இருக்கோ, அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம். அவளோட சரீரத்துல உபாதைகளுக்கெல்லாம் வயசாக இருக்கலாம், அவளால போய் பார்க்க முடியாத இருக்கலாம், இல்ல அவளை இங்க போகலாம் அங்க போகக்கூடாது, சில அதிகாரிகள் பேதம்லாம் வச்சிருந்ததுனால அப்படி எல்லாராலையும் பார்த்து ஈஸ்வரனை தரிசனம் பண்ணி அனுகிரகம் அடைய முடியாதுங்கிறதுனாலதான் அவாவா இருக்கிற இடத்துக்கு ஈஸ்வரன் வெளியில வந்துடுறாப்புல 10 நாள் உற்சவம் வீதியில போறது அப்படின்லாம் வச்சா. அது மாதிரிதான் இந்த நகர சங்கீர்த்தனம், நாம சங்கீர்த்தனத்தை வெளியில பாடிட்டு போறது அப்படிங்கிறதும் பகவன் நாமா சொல்லிட்டு
அவாவ காலம் ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னா எல்லாரும் ரெஸ்ட் இருக்குன்னு நல்லா லேட்டா எழுந்திருக்கலாம்னு படுத்துன்னு இருக்கிற சமயமா இருக்கும். அப்படி கூட டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. மகான்கள்லாம் பயப்படுறாளே, யமன் வரத்துக்கு முன்னால அவன் காலடி ஓசை அடங்கும் முன்னே உன்னோட காலடியை நான் பிடிச்சணும், உங்ககிட்ட பக்தி பண்ணணும் அப்படின்லாம் பிரார்த்தனை பண்றாளோ இல்லையோ. அதனால எல்லாரும் தூங்கிடப்படாது. விவேகானந்தர் சொல்றாங்கிறாரே, ஏந்திருங்கோ அவே கவே கரைஸ் அப்படின்லாம் சொல்ற. அப்படின்னா இது உபனிஷத் வாக்கியம் தானே. உபனிஷத்தே அப்படித்தான் சொல்றது. உத்திஷ்ட ஜாகிரத அப்படின்னு தான் சொல்றது. ஏந்திரு முழிச்சுக்கோ அப்படின்னு தான் சொல்றது. அப்படி எல்லாரையும் தூங்காத முழிச்சுக்கிறதுக்குன்னு தானே இவர் விழுப்புரம் விழுமியபுரம்ங்கிற அந்த ஜாகரணபுரியிலேருந்தே அவதாரம் பண்ணிட்டு வந்தா பெரியவா. அதனால எல்லாரையும் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலையும் தூங்கிப்படாத இருக்கணும், அவ லைஃபை வீணடிச்சிடாத இருக்கணுங்கிறதுக்காக போல இருக்கு இந்த நகர சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு வச்சு வார வழிபாட்டுலாம் வச்சா. வாரம் இது ரெகுலரா நடக்கணும், தொடர்ந்து நடக்கணும், கிராமத்துக்கு கிராமம் நடக்கணும் அப்படின்னு இந்த வார வழிபாட்டு சங்கம். 1951 சங்கர ஜெயந்திக்கு திருவாரூர்ல இருந்தா. திருவாரூருக்கு பக்கத்துல செம்மங்குடிங்கிற இடத்துல சங்கர ஜெயந்தி. அதுல 100 லட்சண வித்வான்களுக்கு தோடா பெரியவா சம்பாவனை பண்ணினா. 100 வித்வான்கள் அப்படின்னா திருமதஸ்தர்களும் திருமதஸ்த சேர்ந்தவாளும், அதாவது ஸ்மார்த்தர்கள், வைஷ்ணவர்கள், மாத்வர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 3 மதத்திலையும், இந்த வைதீக மதத்துல பல சம்பிரதாயங்கள் உள்ளத்துல யாரெல்லாம் வித்வான்களா இருக்காளோ, சலக்ஷண வித்வானோ அத்தனை பேருக்கும் கூப்பிட்டு 100 பேரை கூப்பிட்டு அத்தனை பேருக்கும் யாழி முகத்தோட அப்படின்னு பேரு. யாழி முகத்தோட இருக்கும், ரொம்ப கண்ணா இருக்கும், அதுல கல்லெல்லாம் இழைச்சு ரொம்ப விமரிசையா இருக்கும், ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் வேலைப்பாடோட. அது மாதிரி தோடா 100 பேருக்கு பிரைஸ். அப்படின்னா ஒரு தோடாவே 5-6 பவுன் இருக்கும். அப்படின்னா 100 பேருக்குன்னா எத்தனை பவுன் பார்த்துங்கோ. அத பெரியவாளுக்கு இப்படி ஒரேடியா காசு செலவா 500 பவுன் வேணும், 600 பவுன் வேணும், ஒரு கோபுரத்துக்கே பவுன் வேணும்னா உட்காண்ட இடத்துல வருதுன்னா இதுக்கெல்லாம் என்ன பெரிய காரியமா? இப்படி ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப சுலபமா நடக்கும், ரொம்ப எளிமையான விஷயங்களும் பெரியவாள்கிட்ட நடக்கும். ரெண்டுத்தையும் பார்க்கலாம். அந்த 1951 சங்கர ஜெயந்தியில செம்மங்குடியில 100 வித்வான்களுக்கு, சலக்ஷண வித்வான்களுக்கு பெரியவா இந்த தோடா பரிசு கொடுத்தா. அது ஏன் சங்கர ஜெயந்தின்னர்? அந்த சங்கர ஜெயந்தி, அந்த சங்கர அவதாரம் நடந்ததுனால தானே இந்த வேத மதம் இன்னி வரைக்கும் இருக்கு, சனாதன மதம் இருக்கு, ஷண்மத ஸ்தாபன ஆச்சாரியார்னு எல்லாரும் ஒத்துமையா இருக்கிறதுக்கெல்லாம் காரணமா இருக்கு. அதனால இந்த சங்கர ஜெயந்தியை ரொம்ப விமர்சையா கொண்டாடணும். அது ரொம்ப மகா புண்ணிய தினம் அப்படின்னு பெரியவாளுக்கு இன்னும் ஆசை. வீட்டுக்கு வீடு ராமநவமி, கோகுலாஷ்டமி மாதிரி எல்லாம் எல்லாரும் கோலம் போட்டு மாலை தோரணம் கட்டி ஆச்சாரியாளை வச்சு பூஜை பண்ணி அன்னைக்கு விசேஷமா கொண்டாடி பகவத் பாதாள ஸ்மரிக்கணும் அப்படிங்கிறது பெரியவாளோட ஆசை. அது எல்லாரும் அவசியம் பண்ணணும். பெரியவாளுக்கு நம்ம பிரீத்தியா ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு ஒண்ணு கொடுக்கவே வேண்டாம். பகவத் பாதாளுக்கு ஆதிசங்கருக்கு நாம ஏதானும் ஒண்ணு பண்ணினோம்னா, ஆச்சாரியாளுக்கு இந்த சங்கர ஜெயந்தியை கொண்டாடினோம்னாலே அதுவே பெரியவாளுக்கு பெரிய பெருமை. அப்படி வீட்டுக்கு வீடு நம்ம சங்கர ஜெயந்தியை உற்சாகமா கொண்டாடினாலே பெரியவா அங்க வந்துருவா அந்த குரு பக்தியினால. அப்படி சங்கர ஜெயந்தியினால்தான் உலகத்துல இன்னைக்கு தர்மம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவா. பிரதோஷமாமா என்ன சொல்லுவான்னா, இப்படி பகவத் பாதா ஜெயந்தியை கொண்டாடுறது, வீட்டுக்கு வீடு கொண்டாடுறது பெரியவாளுக்கு சந்தோஷமோ முக்கியமோ, அது மாதிரி நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ஆதிசங்கரர் பெரியவா. இந்த சங்கரோட பெருமையே பெரியவாளால தானே தெரியுது. அதனால அவர் ஆதிசங்கரர்னா இவர் இன்னைக்கு வந்த சங்கரர், நம்ம கண்ணெதிர்க்க தெரிய பிரத்யக்ஷ சங்கரர். அந்த பெரியவா ஜெயந்தியும் ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் வீட்டுக்கு வீடு கொண்டாடணும், பேட்டைக்கு பேட்டை கொண்டாடணும், தெருக்கு தெரு கொண்டாடணும் அப்படின்லாம் பிரதோஷமாமா ஆசைப்படுவா. அப்படி பெரியவா ஜெயந்தி, சங்கர ஜெயந்தியில நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஜெயந்திக்கெல்லாம் ஜெயந்தி அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த சங்கர ஜெயந்தியில விதத்துல பண்ணா அதுக்கு இந்த சனாதன மதத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே மூலம் இந்த வேதமா இருக்கிறதுனால இந்த வேத வித்வான்களுக்கு அப்படி தோடா பரிசா கொடுத்தா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா ஜனங்களோட கஷ்டங்கள்லாம் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ராமநாம ஜபத்தை பண்ண சொன்னா. ஸ்ரீராம ஜெயம் எழுதுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இன்னைக்கு பாக்குறோம். ஸ்ரீராம ஜெயம் லட்சக்கணக்கா கோடிக்கணக்கா எழுதி அதுக்கு கோவில்லாம் கட்டி அப்படி எல்லாம் ரொம்ப பிரபலமா இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் வேர் பெரியவா போட்டதுதான். நீங்க எங்க வேணா பாருங்க, எந்த சத்காரியத்துக்கு பாருங்க, இன்னைக்கு உலகத்துல பிரபலமா என்ன நடந்தாலும் சரி அதுக்கு சர்வ நிச்சயமா எங்கேயோ பெரியவா அடியில விதை போட்டிருப்பா. நாம தான் அதை கவனிக்கணும். அப்படி ஸ்ரீராம ஜெயம் எழுதுறது அதை சொன்னா
அதே மாதிரி ராமநாம ஜபம் பண்றதுன்னு எல்லாரும் 108 தடவையானும் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ராமநாம ஜபத்தை பண்ணணும். ஏன்னா தாரக மந்திரம் இல்லையா, இது பெரியவா வெறும் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு மட்டும் சொல்லல. அப்படி ராமநாமம் எழுதினாக்க ஸ்ரீராம ஜெயம் இத்தனை எழுதினா வெள்ளிக்காசு, இத்தனை எழுதினா பவுன் காசு அப்படி எல்லாம் சொல்லி பவுனும் வெள்ளியுமா வாரி அரைச்சு இந்த நாம பிரச்சாரம் பண்ணின ஒருத்தர் உண்டுன்னா அது மகா பெரியவா தான். இப்படி ஜனங்களோட க்ஷேமத்துக்காக, ஒரு சாந்திக்காக, அமைதிக்காக பெரியவா பல விஷயங்கள் சொல்லி இருக்கா. அதுல இன்னும் பலதை நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருச்சதகம். மெய் உணர்தல். மெய்தான் அரும்பி விதிர் விதித்து உன் விரையார் கழற்கு என் கைதான் தலை வைத்து கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பி உள்ளம் பொய்தான் தவிர்ந்து உன்னை போற்றி சயசய போற்றி என்னும் கைதான் நெகிழவிடேன் உடையாய் என்னை கண்டுகொள்ளே. கொள்ளேன் புரந்தரன் மால் அயன் வாழ்வு குடிகடினும் நல்லேன் நினது அடியானொடு அல்லால் நரகம் புகினும் எள்ளேன் திருவருளாலே இருக்கப் பெறின் இறைவா உள்ளேன் எள்ளேன் திருவருளாலே இருக்கப் பெறின் இறைவா உள்ளேன் பிறதெய்வம் உன்னையல்லாது எங்கள் உத்தமனே. உத்தமன் அத்தன் உடையான் அடியே நினைந்து உருகி மத்த மனத்தொடு மால் இவன் என்ன மனநினைவில்
ஒத்தன ஒத்தன சொல்லிட ஊரூர் திரிந்து எவரும் தத்தம் மனத்தன பேச எஞ்ஞான்றுகொல் சாவதுவே சாவ முன்னாள் தக்கன் வேள்வித் தகர்த்தின்று நஞ்சம் அஞ்சி ஆவ எந்தாய் என்று அவிதாவிடும் நம் அவரவரே மூவரென்றே எம்பிரானொடும் எண்ணி விண்ணாண்டு மண்மேல் எம்பிரானொடும் எண்ணி விண்ணாண்டு மண்மேல் தேவரென்றே இருமாந்து என்ன பாவம் திரிதவரே தவமே புரிந்திலன் தன்மலர் இட்டு முட்டாது இறைஞ்சேன் அவமே பிறந்த அருவினையே உனக்கு அன்பருள்ளாம் சிவமே பெரும் திரு எய்திற்றிலேன் நின் திருவடிக்காம் நின் திருவடிக்காம் பவமே அருளுகண்டாய் அடியேற்கு எம் பரம்பரனே பரந்து பல்லாய் மலர் இட்டு பரந்து பல் ஆய் மலர் இட்டு முட்டாதடியே இறைஞ்சி பரந்து பல்லாய் மலர் இட்டு முட்டாது அடியே இறைஞ்சி இறந்த எல்லாம் எமக்கே பெறலாம் என்னும் அன்பருள்ளம் கரந்து நில்லா கள்வனே கரந்து நில்லா கள்வனே நின்றன் வார்கழற்கு அன்பனுக்கு நிரந்தரமாய் அருளாய் நிரந்தரமாய் அருளாய் நின்னை ஏத்த முழுவதுமே முழுவதும் கண்டவனை படைத்தான் முடிசாய்த்து முன்னாள் செழுமலர் கொண்டு ஏங்கும்
முழுவதும் கண்டவனை படைத்தான். முடிசாய்த்து முன்னாள் செழுமலர்கொண்டு எங்கும் தேட அப்பாலன் இப்பால் எம்பிரான் கழுதொடு காட்டிடை நாடகமாடி கதியிலியாய் உழுவையின் தோலுடுத்து உன்மத்தம் மேல் கொண்டு உழிதருமே உழிதரு காலும் கனலும் புனலொடு மண்ணும் விண்ணும் இழிதரு காலம் எக்காலம் வருவது வந்ததற்பின் உழிதரு காலத்த உன்னடியேன் செய்த வல்வினையை கழிதரு காலமும் மாயவை காத்து எம்மை காப்பவனே பவன் எம்பிரான் பனிமாமதிக் கண்ணி விண்ணோர் பெருமான் சிவன் எம்பிரான் என்னை ஆண்டு கொண்டான் என் சிறுமை கண்டும் அவன் எம்பிரான் என்ன நான் அடியேன் என்னை இப்பரிசே புவன் எம்பிரான் தெரியும் பரிசு ஆவது இயம்புகவே புகவே தகேன் உனக்கு புகவே தகேன் உனக்கு அன்பருள் யான் என் பொல்லாமணியே புகவே தகேன் உனக்கு அன்பருள் யான் என் பொல்லாமணியே தகவே என்னை உனக்கு ஆட்கொண்ட தன்மை எப்புண்மையரை மிகவே உயர்த்தி விண்ணோரை பணித்தி அண்ணாமுதே நகவே தகும் எம் பிரான் என்னை நீ செய்த நாடகமே நகவே தகும் எம்பிரான் என்னை நீ செய்த நாடகமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர்
சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி கண் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.